الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله تعالى بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة الجهل وسكرة حب العيش وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله وإذا ظهر فيكم حب الدنيا القائمون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار أو كما قال عليه الصلاة والسلام चलने फिरने वाले साथियों से गुजारिश है बैठ जाएं, जहां जगह मिले बैठ जाएं। मिल कर बैठेंगे तो इंशाल्लाह ज्यादा नफा होगा। அங்கும் இங்குமாக நடந்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அமர்ந்து எங்க இடம் இருக்கோ அங்க அமர்ந்து கொள்ளுங்க, நெருக்கமாக அமர்ந்து கொள்ளுங்க। मजमे में जुड़कर बैठेंगे तो दो बड़े फायदे मिलेंगे। மஜ்மாவில் கூட்டத்தில் எந்த அளவுக்கு நெருக்கமாக அமர்றோமோ அதுல ரெண்டு விதமான பயன்கள் இருக்கின்றது। पहला फायदा ये है कि रहमान की रहमत मिलेगी। முதல் பிரயோஜனம் என்னவென்று சொன்னால் ரஹ்மானுடைய அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் நமக்கு கிடைக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது। रहमत आवाज को नहीं बल्कि मजमे को घेरती है। ரஹ்மத் என்பது அது ஒரு சப்தம் அல்ல, மாறாக அது ஒரு மஜ்மாவில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு தன்மை। इसलिए अगर मजमे से जुड़ के बैठेंगे नजदीक होकर मिल कर तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत हमें घेर लेगी। எந்த அளவுக்கு நாம் மஜ்மாவில் கூட்டத்தில் நெருங்கி நெருங்கி நெருக்கமாக அமர்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு அல்லாஹ்வுடைய ரஹ்மத் இறங்கக்கூடியதாக இருக்கிறது। दूसरा फायदा शैतान से हिफाजत होगी। இரண்டாவது பிரயோஜனம் ஷைத்தானிடமிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும்। मजमे से अलग
होकर बैठेंगे, थोड़ी देर बैठे रहेंगे, மஜ்மாவிலிருந்து நாம் தனியா உட்கார்ந்து ஒதுங்கி உட்கார்ந்து இருந்தால் கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருப்போம். थोड़ी देर के बाद जरा पैर लंबे कर लेंगे, கொஞ்ச நேரத்துக்கு பிறகு காலை நீட்டுவோம். और थोड़ा वक्त गुजरा तो लंबे पड़ के सो जाएंगे, அப்படியே கொஞ்சம் இடுப்பை சாய்ச்சி அப்படியே படுக்க ஆரம்பிச்சிடுவோம், தூங்கிடுவோம். और ये समझेंगे कि हम भी दीन की बात सुन रहे हैं. அப்ப இப்படி விளங்கிக் கொள்வோம், நாங்களும் தீனுடைய பேச்சை கேட்டோம் என்றுதான் விளங்குவோம். इसलिए मजमे से जुड़ के बैठे, जरा आगे बढ़ जाएं, 2 कदम आगे चल कर आए, मजमे से जुड़ के बैठे. அதனால கூட்டத்தில் நெருக்கமாக அமருங்கள், கொஞ்சம் முன்னேறி வந்து நெருக்கமாக அமருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். बुजुर्गों, भाइयों और दोस्तों, अल्लाह का बड़ा एहसान हुआ. अल्लाह ताला ने हम सबको दावत और तबलीग के इस मुबारक इज्तिमा में आने की तौफीक दी. பெரியோர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் தாலாவுடைய மிகப்பெரிய ஒரு உபகாரம், இந்த இஜ்திமாவில் நம்ம எல்லாரும் ஒன்று சேர்வதற்கு அல்லாஹ் தௌஃபீக் செய்திருக்கிறான். दावत अल्लाह का काम है, தாவத் அல்லாஹ்வுடைய வேலையாக இருக்கின்றது. अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं, वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम. अल्लाह जल्ल शानहू तमाम इंसानों को दारुस सलाम, सलामती के घर, जन्नत की दावत देते हैं. அல்லாஹ்வே திருக்குர்ஆனில் கூறுகின்றான், வல்லாஹு யதுஉ இலா தாரிஸ் ஸலாம். அல்லாஹ்வே நிம்மதியான ஒரு சலாமத்தான சொர்க்கம் என்று சொல்லக்கூடிய சொர்க்கத்தின் பக்கம் அல்லாஹ் நம்மளை அழைக்கின்றான். अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम इंसानों को जन्नत की दावत देने के लिए 1,24,000 या कमोबेश नबी दुनिया के अंदर भेजे. அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் இந்த தாவத்தை கொடுப்பதற்காக வேண்டிதான் சுமார் 1.5 லட்சம் நபிமார்களை அல்லாஹ் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்பி இதன் பக்கம் அல்லாஹ் தாவத் கொடுக்க அல்லாஹ் ஏற்பாடு செய்தான். सबसे आखिर में हमारे और आपके नबी सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सैयदुल अंबिया वल मुरसलीन, हजरत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए. ஆக கடைசியாக நமது நாயகம் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள்தான் இறுதி நபியாக இங்கு நமக்கு வருகை தந்தார்கள். हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला मेहनत से 1.25 लाख सहाबा से ज्यादा के मजमे को तैयार किया. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் தன்னுடைய 23 ஆண்டுகளுடைய அந்த உழைப்பின் காரணமாக ஏறக்குறைய 1.5 லட்சம் சஹாபாக்களை தயார் செய்தார்கள். सहाबा की ये जमात पूरे आलम में, पूरी दुनिया में फैल कर उन्होंने अल्लाह के दीन का काम किया, दावत की मेहनत की. சஹாபாக்கள் முழு உலகத்தில் பறந்து திரிந்து எதை அல்லாஹ்வுடைய அந்த தீனுடைய வேலையை செய்தார்கள். सहाबा की मेहनत से लाखों की तादाद में ताबईन तैयार हुए. சஹாபாக்களுடைய உழைப்பின் மூலமாக பல லட்சக்கணக்கான தாபியீன்கள் உருவானார்கள். फिर उनकी मेहनत से तबे ताबईन तैयार हुए. அவருடைய உழைப்பின் காரணமாக தபா தாபியீன் என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் தயாரானார்கள். और उन सब ने यही दावत का काम किया. அனைவர்களும் இதைத்தான் தாவத்துடைய வேலை செய்தார்கள். और फिर उलमा, सुलहा, शुहदा, औलिया, बुजुर्गान दीन, अकाबिर, असलाफ, इन सब ने आज तक दीन की मेहनत, दावत की मेहनत की, जिसकी बरकत से अल्लाह ने हमें भी इस्लाम की दौलत से नवाजा है. அதன் பிறகு உலமாக்கள், ஷுஹதாக்கள், ஃபுகஹாக்கள், வலிமார்கள், தீனுடைய பெரியார்கள் செய்த இந்த உழைப்பின் காரணமாகத்தான் அல்லாஹ் இன்று நம் வரை தீனை கொண்டு வந்து சேர்த்திருக்கிறான். बहुत सारे साथियों ने सर झुका लिया है जी. अनेक சகோதரர்கள் தலை அப்படியே கீழே போட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க. ये सोच रहे हैं कि सुनना ही तो है, कान तो खुले हैं, हाँ, सर झुका के सुनेंगे पूरे गौर के साथ. அதாவது இப்படி விளங்கி இருக்கிறீங்க போல இருக்கு. தலையை கீழே போட்டு காது தானே திறந்தானே இருக்கு, காதுல தானே விழுவுது, ரொம்ப கவனமா கேட்கிறோம்னு சொல்லி தலையை கீழே போட்டிருக்க மாதிரி தெரியுது. जी, जरा आसपास देखें,
सर झुकाने वालों को जरा मोहब्बत से बताएं। பக்கத்துல பார்த்து தலையை கீழே போட்டவங்க கொஞ்சம் பக்கத்துல உள்ளவங்கள உஷார்படுத்துங்க. 4 மாதம் கொடுத்தவங்களுக்காக வேண்டிய ஜோடு இன்ஷா அல்லாஹ். இந்த பந்தலுக்கு இடது புறத்தில் மேற்கு பகுதியில் நீல கலரில் ஷெட் இருக்குது. அங்கே இன்ஷா அல்லாஹ் அவங்க போய் கலந்து கொள்ளுங்க. 4 மாதம் கொடுத்தவங்க பந்தலுக்கு வெளியே போய் இந்த பக்கம் பந்தலுக்கு வெளியில் தெற்கு பகுதியில் போனீங்கன்னா ஷெட்டு தெரியும். பந்தலுக்குள்ளாக இருந்து பார்த்தா தெரியாதது. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இன்னும் அந்த மாதிரி ஒரு கஷ்புடைய இன்னும் நிலை ஏற்படலை. आगे बंदल के வெளியே போய் பாருங்க, அங்க ஷெட் தெரியும், அங்க போயிடுங்க इंशाल्लाह. बंदल से बाहर निकल कर देखेंगे तो शेड नजर आएगा, नीले कलर का शेड, उसमें इंशाल्लाह प्रोग्राम है. जो 4 महीने लीव है बाप 4 மாசம் கொடுத்தவங்க அவங்க அடுத்த 4 மாதம் கொடுக்கறதுக்காக வேண்டி இன்ஷால்லா போக வேண்டியிருக்குது. இன்ஷால்லா அங்கே போங்க, இன்ஷால்லா நியத்தோட போங்க. அடுத்த 4 மாதங்கள் கொடுப்போம் அப்படின்னு நியத்தோட போங்க இன்ஷால்லா. அல்லா லேசாக்குவோம் இன்ஷால்லா. மற்றவங்களாம் நெருங்கி உட்கார்ந்து கொள்ளுங்க. அல்லாஹ் கபூல் செய்வானாக. பந்தலுக்கு இடது புறத்தில் மேற்கு பகுதியில் पंडाल के दाएं तरफ बाएं हाथ तरफ और मशरिक मगरिब की तरफ बंदल से बाहर निकल कर देखेंगे पता चलेगा इंशाल्लाह. वाणी बड़ी का मेस जो है उसके और करीब में इंशाल्लाह. मतलब बार में केளுங்க इंशाल्लाह. மத்தவங்க அப்படியே அந்த இடைவெளி இல்லாம நெருங்கி வந்துருங்க. अल्लाह जल्ल शानहू ने ये आंख की जो डब्बी बनाई है, उस आंख की डब्बी को अल्लाह ताला ने ढक्कन लगाया है. அல்லாஹ் தஆலா கண்ணுக்கு அந்த இமையை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். அது கண்ணை அப்படியே அது ஒரு பாதுகாப்பு அல்லாஹ் கண்ணை கொடுத்திருக்கிறான். कान का जो सुराख है जी वो तो खुला हुआ, उसके कोई ढक्कन नहीं है. அது காதுக்கு அது திறந்திருக்கிறது, அதுக்கு ஒரு மூடி என்பது கிடையாது. लेकिन ये जो आंख का ढक्कन है ये डबल काम करता है. आंख बंद करो तो कान भी बंद हो जाते हैं. கண்ணுடைய அந்த இமை மூடி இருக்கு, அது 2 வேலை செய்யும். கண்ணை மூடிட்டா இயற்கையா காது மூடிரும். इसलिए आंख खुली रखकर सुनना है. அதனால கண்ணை திறந்து கேட்க வேண்டும். ये आंख बंद करेंगे तो कान भी बंद हो जाएंगे. நாங்க கண்ணு மூடுனா என்ன ஆயிரும், காது மூடிவிடும். तो आंख खोल के सुनेंगे ना इंशाल्लाह. எல்லாரும் கண்ணை திறந்து கேட்பீங்களா? जरा जरा सर उठा ले इंशाल्लाह. கொஞ்சம் அப்படி தலையை உயர்த்திருங்க, உயர்த்தி பாருங்க. तो अल्लाह जल्ल शानहू सबसे पहले दावत देने वाले हैं. அல்லாஹ் தஆலா தான் முதலாக நமக்கு தாவத்தை கொடுக்கக்கூடியவனாக இருக்கிறான். फिर तमाम अंबिया ने दावत का काम किया. பிறகு எல்லா நபிமார்களும் இந்த தாவத்துடைய வேலையை செய்தார்கள். फिर तमाम सहाबा ने दावत का काम किया. பிறகு எல்லா சஹாபாக்களும் இந்த தாவத்துடைய வேலையை செய்தார்கள். और आज तक उलमा सुलहा औलिया अल्लाह ये सब दावत का काम कर रहे हैं. இன்று வரையிலும் உலமாக்கள், ஷஹதாக்கள், வலிமார்கள் எல்லோரும் இந்த வேலையை செய்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். तो दावत कोई नया काम नहीं है. தாவத் என்பது ஏதோ ஒரு புதிய வேலை அல்ல. ये सब औलिया और बुजुर्गों का काम है. இது அனைத்தும் வலிமார்கள், தீனுடைய பெரியோர்களுடைய ஒரு வேலையாக இருக்கின்றன. दावत किसे कहते हैं? தாவத் என்றால் எதற்கு சொல்வது? जिंदगी बदलने के फैसले करने को कहते हैं. வாழ்க்கையை ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுவதற்குண்டான ஒரு வழிதான் தாவத். रात भी समझाया गया कि दावत की मेहनत का मकसद है कि आदमी नफ्स के अंधेरे से बाहर निकल जाए, शैतान के मकर से बाहर निकल जाए. இரவு கூட விளக்கமாக சொல்லப்பட்டன. தாவத் என்பது மனிதன் உள்ளம் இருளில் இருந்து வெளிச்சத்துக்கு வந்து விட வேண்டும், ஷைத்தானுடைய சூழ்ச்சிகளில் இருந்து நாம் தப்பித்து விட வேண்டும். आदमी के ऊपर नशा चढ़ जाता है, अलग अलग किस्म का नशा. रात को हजरत ने समझाया कि तबलीग की मेहनत की बरकत से ये नशा उतरता है. மனிதனிடத்துல ஒவ்வொரு விதமான மயக்கம், போதை, அது பல வகையில் இருக்கின்றன. ஆனால் அந்த மயக்கம், போதை எப்ப தெளிவடையும் என்று சொன்னால் தாவத்துடைய உழைப்பு கொண்டுதான் என்பதை ஹஜரத் அவர்கள் சொன்னார்கள். दुनिया में इंसान आया है तो सारी दुनिया वाले समझाते हैं कि दुनिया बनाओ. துனியாவாரிகள் துனியாவுக்கு வந்துட்டா என்ன சொல்றாங்க?
உலகத்தை நீங்கள் தயார்படுத்துங்கள். உலகத்தை இருக்க போற ஆனால் துனியாவை தயார்படுத்துங்கள். माल बनाओ, पैसा बनाओ, जायदादें बनाओ. காசை சம்பாதிங்க, பொருளை உருவாக்குங்க, இன்னும் மேல் மிச்சமாக சம்பாதியுங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது. सारी दुनिया वाले समझाते हैं कि दुनिया में आए हो तो दुनिया बनाओ. எல்லா உலகதாரிகள் சொல்லுகிறார்கள் நீங்க உலகத்துக்கு வந்துட்டீங்க, ஆனால் உலகத்தை தயார் செய்யுங்கள் என்பதாக. तबलीग में कहते हैं कि दुनिया में आए हो तो आखिरत बनाओ. தப்லீக்ல சொல்லுவாங்க நீங்க உலகத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க, இங்க வந்து மறுமையை தயார் செய்யுங்கள் என்பதாக. दुनिया चाहे जितनी बनाओ, एक दिन छोड़ के जाना है. நீங்க உலகத்துல எவ்வளவு சம்பாதிங்க, ஒரு நாள் விட்டுத்தான் போக வேண்டும். कितनी बनाएंगे? कारून ने जितनी बनाई उतनी बनाएंगे. காரூன் எவ்வளவு சம்பாதிச்சு அவ்வளவு சம்பாதிக்க போறீங்களா? या सिकंदर जुल्करनैन ने, सिकंदर ने पूरी दुनिया को फतह कर लिया. சிக்கந்தர் முழு உலகத்தை வெற்றி கொண்டார், அது போலவா? जैसे सिकंदर ने पूरी दुनिया फतह की, हम भी पूरी दुनिया फतह कर लेंगे. அதாவது சிக்கந்தர் முழு உலகத்தை வெற்றி அடைந்தார், நாமும் முழு உலகத்தை வெற்றி கொள்ள வேண்டுமா? सिकंदर जब दुनिया से जाने लगा तो उसने अपने वजीर को बुलाकर समझाया कि मेरे मरने के बाद मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना. वजीर ने पूछा क्यों? तो सिकंदर ने बताया ताकि सारी दुनिया वालों को पता चले कि सिकंदर जैसे खाली हाथ आया था वैसे ही खाली हाथ गया है. சிக்கந்தர் மன்னர் தன்னுடைய அமைச்சரிடத்துல சொன்னார், எனக்கு மௌத் வந்து விட்டால் மௌத்துக்கு பிறகு கஃனிடும் பொழுது என்னுடைய 2 கைகளை வெளியாக்கி விட்டு எடுத்து செல்லுங்கள், கஃனிடுங்கள். அப்ப அமைச்சர் கேட்டார், ஏன் அப்படி செய்யணும், எதற்காக வேண்டி? அப்ப மன்னர் விளக்கம் கொடுத்தார், வரும்பொழுது இந்த உலகத்தில் வெறும் கையாக வந்தேன், திருப்பி போகும்பொழுது நான் எதுவுமே எடுத்துட்டு போல, வெறும் கையாகத்தான் செல்கிறேன் என்பதை உணர வேண்டும் என்பதற்காக என்று சொன்னார். तो चाहे जितनी बना लो, दुनिया से जाते हुए इंसान अपने साथ लेके नहीं जा सकता. உலகத்தை எவ்வளவு சம்பாதியுங்கள், ஆனால் போக்குள்ள ஒண்ணுமில்லாம தான் போக வேண்டும். कफन में कोई जेब भी नहीं होता है. கஃன்ல எந்த பாக்கெட்டும் இருக்காது. तो इसलिए जाते हुए खाली हाथ ही जाना है. போக்குள்ள வெறும் கையாகத்தான் செல்ல வேண்டும். और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने नहीं देंगे. சரி, எடுத்துட்டு போகணும்னு ஆசைப்பட்டா நம்ம கூட இருக்கிறவங்க விட்டுருவாங்களா? पीछे वाले कहेंगे कफन दे के रुखसत कर रहे हैं, उसी का शुक्रिया अदा करो. அதாவது இப்படி கூட இருக்க அந்த கஃனுக்காச்சும் நமக்கு ஏற்பாடு செஞ்சாங்களே, இதுக்கு நம்ம நன்றி செலுத்தணும். कफन भी ना दें तो क्या कर लेंगे? கஃனும் அவங்க கொடுக்காட்டி நம்மளால என்ன செய்ய முடியும்? तो पीछे वाले ले जाने भी नहीं देंगे. அவங்க நம்மளை எடுத்துட்டு போறது கூட அனுமதிக்க மாட்டாங்க. हमारा एक बुजुर्ग जी फरमाते हैं कि मेरी खाला का इंतकाल हो गया, और जैसे ही खाला का इंतकाल हुआ तो सारे औरतें रिश्तेदार जमा हो गए और उन्होंने जल्दी जल्दी बदन पर जितने जेवर थे निकाल लिए. उंगलियों में अंगूठी थी वो निकाल लिया, हाथ में कंगन थे जी वो निकाल लिए, कान में बाली थी वो निकाल लिया जी, नाक में तारा था वो निकाल लिया, गले में हाथ, सारा जल्दी 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 निकाल लिया. तो मुझे बड़ा गुस्सा आया. मैंने उनसे कहा भाई अभी तो इंतकाल हुआ है, इतना जल्दी जल्दी निकालने की क्या जरूरत है? तो हमारी जो दूसरी खालाएं थी वो जरा जी मुस्कुरा के बोली, बेटे तुझे नहीं मालूम है, इसका भी इंतकाल हुआ है, थोड़ी देर में ये मैयत फूल जाएगी, थोड़ी देर में ये मैयत फूल जाएगी, और अगर मैयत फूल गई तो ये अंगूठी नहीं निकलेगी, ये हाथ के कंगन बंगड़ियां नहीं निकलेंगी, ये कान की बालियां नहीं निकलेंगी, नाक का तारा नहीं निकलेगा, सबको काटना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा. इसलिए क्या करते हैं, जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं. எங்களுடைய உறவினர் சாலாதா சின்னமா வஃபாத் ஆயிட்டாங்க. வஃபாத் ஆன உடனே நானும் பாக்குறேன், வீட்டு பொம்பளை என்ன சீக்கிரமாக அவங்க மேல அணிந்திருந்த நகைகளை கட்ட ஆரம்பித்து விட்டார்கள். மோதிரத்தை கழட்டினா கையில இருந்து, வளையல கழட்டினாங்க கையில இருந்து, தோட மாத்தினாங்க, மூக்குத்திய கழட்டினாங்க, செயின் எடுத்தாங்க, எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டாங்க. எனக்கு ரொம்ப கோபம் வந்துருச்சு. நான் கேட்டேன், இப்பதான மௌத்தானாங்க, அதுக்குள்ளார ஏன் அவ்வளவு அவசரப்பட்டு இந்த நகையெல்லாம் கட்டணும், அதுக்குள்ள என்ன அவசரம் என்று கேட்கும் பொழுது இன்னொரு ஹாலா சொன்னாங்க, அப்படி இல்ல, இது கொஞ்ச நேரம்
அப்படியே விட்டுட்டோம் என்று சொன்னா அது அப்படியே குளிர்ச்சி அடைஞ்சிரும். குளிர்ச்சி அடைஞ்ச பிறகு பார்த்தா அதை கழட்டினா அது வராது, அது கழட்ட முடியாது. அதுக்கப்புறம் அதை கட் பண்ணி தான் எடுத்தாகணும். அதனாலதான் நாங்கள் அதை என்ன செய்யறோம், சீக்கிரமா அந்த சூட்டோட என்ன செஞ்சு நகையை கழட்டிட்டோம் அப்படின்னு அவங்க விளக்கம் சொன்னாங்க. मरने से पहले बदन भर कर जेवर पहनने की ख्वाहिश थी, तो लोग ये नहीं करते कि चलो भाई अब तो दुनिया से चले गए, अब जाने के बाद हमारे पास जो है वो भी पहना के रुखसत करेंगे। ऐसा नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, जो है वो भी निकाल लेते हैं। तो आदमी खुद तो नहीं ले जा सकता, और अगर ले जाना चाहे तो पीछे वाले ले जाने भी नहीं देते। அதாவது எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், மௌத்தாயிட்டாங்க, மௌத்துக்கு முன்னால நகை போட்டிருந்தாங்களே இருக்கட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி யாரும் விடுறது இல்ல. அது எந்த அளவுக்கு அதை உடம்ப விட்டு எடுத்துறாங்களோ எடுத்துருவாங்க. ஏன்னா எதுவும் எடுத்துட்டு போறது இல்ல, கூட இருக்கிறவங்களும் அதை எடுத்துட்டு போறதுக்கு அனுமதிக்கிறதும் இல்லை. ஏன்னா மௌத்துடைய நேரத்துல அது சீக்கிரமாக, அது மௌத்தான உடனே அது சீக்கிரமா உடலை விட்டு எடுத்துருவாங்க. எதுவும் எடுத்துட்டு போக கூடியதில்லை. இதுதான் நம்மளுடைய நிலை. खुद तो नहीं ले जा सकता, पीछे वाले ले जाने नहीं देते, और अगर लेके चला भी गया, जो कुछ दुनिया में कमाया था अगर वो लेके दुनिया से आखिरत में कब्र में चला गया, तो कब्र में उसकी वैल्यू क्या है, ये भी सोचने की बात है. அதாவது நம்மளும் ஆசைப்பட்டாலும் எடுத்துட்டு போக முடியாது. சரி எடுத்துட்டு போகட்டும் சொல்லி கூட இருக்கிறவங்களும் விடவும் மாட்டாங்க. சரி அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கிட்டு போறோம் அப்படின்னாலும் அந்த கபூர்ல அதை எடுத்துட்டோம், அதற்கு என்ன மரியாதை இருக்கிறது? हम देखते हैं दुनिया के अंदर कि मुल्क बदलता है तो पैसे की वैल्यू बदल जाती है. நம்ம நினைக்கிறோம் நாடுகளுடைய நிலைகள், நாடை விட்டு இன்னொரு நாட்டுக்கு போக்குள்ள அதனுடைய பணத்தினுடைய மதிப்பு மாறி விடுகிறது, கூடி விடுகிறது. 1 लाख रुपए लेके हज को गए, उम्रे को गए सऊदीया में, जाके वहाँ 1 लाख रुपए दिए तो वो कितने देंगे? 4,500 रियाल देंगे. 1 लाख कहाँ है, 4,500 कहाँ है? ஆக இப்ப உதாரணத்திற்கு நம்ம 1 லட்சம் ரூபாய் பணத்தை எடுத்துக்கிட்டு உம்ராக்கு போறோம், போய் அங்க உள்ள அந்த ரியால்ல மாத்த போறோம். என்ன 1 லட்சம் ரூபாய் அப்படியே மதிப்பு மாறாம அப்படியே கொடுத்துருவாங்களா? இல்ல, அந்த 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு என்ன ஒரு 40,000 கொடுப்பாங்க, அவ்வளவுதான். तो पैसे की कदर बदल गई, ஏன்னா பணத்தினுடைய மதிப்பு மாறி போய்விட்டன. वही 1 लाख रुपए ले जाकर बहरीन में दो, कुवैत में दो, तो 1,000 भी नहीं मिलेंगे. இன்னும் நீங்க பஹ்ரைன், குவைத்துக்கு அந்த 1 லட்சத்தை எடுத்துட்டு போனா ஒரு 1000 கூட கிடைக்காது. तो मुल्क बदलो तो कदर बदल जाती है. நாடு மாறினால் அதனுடைய அளவும் நடையும் மாறி விடுகிறது. तो हम अगर दुनिया लेकर कब्र में चले जाएं तो वो मुल्क नहीं बल्कि आलम बदल गया. நம்ம எப்ப இந்த உலகத்திலிருந்து கபருக்கு போய் விடுகிறோமோ நாடு மாறவில்லை, உலகமே மாறி போய் விடுகிறது. जी, वहाँ इसकी क्या कदर है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कानति दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका मिनहा काफिरन शरबत मा. तुम्हारे पास जो पैसा है उसकी तो क्या कदर बताएं, सारी दुनिया भी लेके आ जाओ तो यहाँ मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है. அங்க கபருக்கு போயிட்டா என்ன, அல்லாஹ்வுடைய ரசூலும் என்ன சொல்லி இருக்கிறார்கள்? உலகத்துல நீ எவ்வளவு பொருள், எவ்வளவு இதை எடுத்துட்டு வந்தாலும் சரி, கபர்ல வரக்குள்ள அதற்கு ஒரு கொசுனுடைய ரெக்கைக்கு என்ன மரியாதை இருக்கும், அது கூட கிடையாது. तो इसलिए दुनिया में हम आए हैं दुनिया बनाने के लिए नहीं, बल्कि हम दुनिया में आए हैं आखिरत बनाने के लिए. இதிலேயே நாம் இதற்காக வேண்டிதான் நாம் உலகத்திற்கு வந்திருக்கின்றோம். உலகத்தை தயார் செய்வதற்கல்ல, மாறாக மறுமையை தயார் செய்வதற்காக வேண்டிதான் நாம் இந்த உலகத்தில் வந்திருக்கின்றோம். आखिरत बनाने का यही एक चांस है. மறுமையை தயாரிப்பு செய்வதற்கு இதுதான் ஒரு வாய்ப்பு. ये अगर मौका हाथ से निकल गया तो फिर आखिरत नहीं बना सकते. இந்த வாய்ப்பு கை நழுவி விட்டால் மறுமையை தயார் செய்ய முடியாது. कब्र में जाके आखिरत नहीं बना सकते. கபர்ல போய் மறுமைக்காக வேண்டி தயாரிப்பு செய்ய முடியாது. हशर में जाकर आखिरत नहीं बना सकते. ஹஷர் மைதானத்தில் சென்று நாம் மறுமைக்காண்டி தயாரிப்பு செய்ய முடியாது. इसलिए दुनिया की छोटी सी जिंदगी ही में अपनी आखिरत बनाना है.
எனவே இந்த உலகத்தினுடைய சுருக்கமான வாழ்க்கையில் மறுமையை தயாரிப்பு செய்ய வேண்டும். बुजुर्गों ने समझाया जैसे माँ का पेट बच्चे के जिस्म के बनने की जगह है. अगर माँ के पेट में सारा जिस्म बन गया ठीक है, और अगर खुदा न खास्ता जिस्म का कोई हिस्सा बाकी रह गया, हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना, ये कोई भी चीज अगर नहीं बनी, नाकिसुल खिलकत, पूरा जिस्म बने बगैर अगर कोई बच्चा दुनिया में आ गया तो अब उस बच्चे का वो जिस्म का हिस्सा दुनिया में बन नहीं सकता. நம்மளுடைய உலமாக்கள் குறிப்பிட்டு காட்டுவார்கள், தாயினுடைய வயிறு மனிதனுடைய உடல் அங்க அவயங்கள் தயாரிப்பு உற்பத்தி ஆகக்கூடிய இடம் தாயினுடைய அந்த கருவறை. அந்த கருவறையில் அந்த குழந்தை முழுமையாக உற்பத்தி ஆகிவிட்டால், எல்லா உறுப்புகளும் சலாமத்தோடு வெளியே வந்து விட்டால் அந்த குழந்தை எல்லா உறுப்புகளும் இருக்கும். ஆனால் அங்க அந்த தாயினுடைய கருவறையில் உற்பத்தி ஆகக்கூடிய நேரத்தில் கையோ அல்லது காலோ இல்லாமல், உற்பத்தி ஆகாமல், நாக்கிசுல் ஹில்கத், அதாவது குறைந்த படைப்பு, அதாவது குறைப்படைப்பாக தாயினுடைய வயிற்றை விட்டு வெளியே வந்து விட்டால் இந்த உலகத்தில் அதை நிவர்த்தி செய்ய முடியுமா? वो जिस्म का कोई अज़ू नहीं बना, हाथ नहीं बना, पैर नहीं बना, बगैर हाथ बने के, बगैर पैर बने के बच्चा दुनिया में आ गया, यहाँ तो नहीं बन सकता. ऐसा करें कि वापस उसको माँ के पेट में 1 महीने के लिए भेज दो ताकि बाकी जो है वो बन के आ जाए, तो वापस भेज सकते हैं. அதாவது உலகத்துல பிறந்துட்டார், பார்த்தா கையில்ல கால் இல்ல, அந்த குறைப்படைப்பாக இருந்து விட்டது. அதனால யோசிச்சு நம்ம எல்லாம் திருப்பி இன்னொரு 1 மாசத்துக்கு தாயினுடைய கருவறைக்கு அனுப்புவோம். அனுப்பி திருப்பி அந்த பாக்கி எது குறையா இருக்கோ அதை நிவர்த்தி செஞ்சு அந்த குழந்தை பிறக்கட்டும் என்று சொன்னால் என்னங்க திருப்பி தாயினுடைய வயிற்றுக்கு அனுப்ப முடியுமா? சொல்லுங்க. ऐसे ही दुनिया के अंदर रहते हुए आखिरत बन गई तो बन गई, और अगर दुनिया में रहते हुए हमने अपनी आखिरत नहीं बनाई और उधर चले गए, उधर किधर, आखिरत की तरफ चले गए, तो फिर वापस दुनिया में नहीं आ सकते. இப்படித்தான் இந்த உலகத்தில் மறுமையை தயாரிப்பு செய்யவில்லை என்று சொன்னார். குறையோடு சென்று விட்டால் நாம் திருப்பி அப்படித்தான் மறுமைக்கு தான் போக வேண்டும். போன பிறகு திருப்பி உலகத்துக்கு வந்து அந்த குறைகளை எல்லாம் சரி செய்து விட்டு அமல்களை தயாரிப்பு செய்துவிட்டு செல்ல முடியுமா? முடியாது, திருப்பி வர முடியாது. अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में समझाते हैं कि जो बगैर आखिरत बनाए के आखिरत में पहुंच जाता है, वो अल्लाह को पुकार पुकार के कहेगा रब्बिरजिऊन, कि परवरदिगार एक बार मौका दे दे, मुझे वापस लौटा दे, मैं वापस जाऊंगा, क्या करूंगा, लाली आमल सालिहन फीमा तरक्तु, कि जो कुछ छोड़ के आया हूं उसमें अच्छे काम करके फिर वापस आ जाऊंगा. तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कल्ला, हरगिज नहीं, इन्नहा कलिमतुन हुवा काइलुहा, उसकी जुबान से निकलने वाला एक बोल है, वो बोल रहा है कि मुझे वापस कर दो, लेकिन वो वापस नहीं होगा. இணையத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரனே, அப்படி ஒரு அடியான் இந்த உலகத்தில மறுமையை தயாரிப்பு செய்யாமல் சென்றுட்டார். அது அல்லாஹ் தஆலா குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டுறான். மறுமையில் அவன் இப்படி அங்காடித்துக் கொள்ளுவான், இப்படி ஒரு சத்தம் இடுவான், இப்படி ஒரு சொல்லுவான், இர்ஜிஉனி, என்னை திருப்பி அனுப்பு அல்லாஹ், ரப்பி என்னை திருப்பி அனுப்பு, லஅல்லி அமலன் சாலிஹன் மா தரக்து, நான் எதை இந்த உலகத்தில் விட்டு விட்டேனோ அந்த நல்ல அமல்களை மீண்டும் நான் செய்கிறேன் என்று அவன் அங்கலாய்த்துக் கொண்டே இருப்பான், அல்லாஹ்ட்ட முறையிட்டுக் கொண்டே இருப்பான், சத்தமிடுவான். அல்லாஹ் சொல்றான் கல்லா, முடியவே முடியாது, நிச்சயமாக இல்லை, அவ்வளவுதான், நீ என்ன எடுத்து வந்தாயோ அதுதான் என்று அல்லாஹ் தெளிவுபடுத்தி விடுவான். अल्लाह जल्ल शानहू ने दुनिया में दिखाया, समझाया कि दरख्त से लगा हुआ जो फल है, आम का फल, जी कोई भी फल दरख्त से लगा है, अगर वो दरख्त से लगे हुए फल को, डाली से लगे हुए फल को एक बार काट कर अलग कर दो, अभी कच्चा है, पूरे तौर से पका नहीं, ये आदमी के अंदर एहसास हुआ, उसने सोचा कि फिर वापस लगाए, तो कटा हुआ फल फिर डाली से वापस लग सकता है? नहीं लग सकता. जैसे कटा हुआ फल दोबारा डाली से नहीं लग सकता,
एक बार ये थन से दूध बाहर निकल गया तो दोबारा थन में नहीं जा सकता। ऐसे ही इंसान मौत के दरवाजे से उधर आखिरत की तरफ चला गया तो दोबारा दुनिया में नहीं आ सकता। உதாரணத்திற்கு ஒரு மரத்துல பழம் இருக்கின்றன. அந்த பழம் நம்ம நினைச்ச நல்லா பழுத்திருச்சுன்னு சொல்லி மரத்துல இருந்து அந்த பழத்தை பறிச்சாச்சு. பறிச்சு கட் பண்ணி பார்த்தா அது செங்காயா இருக்கு, இன்னும் பழுக்கல, கச்சாவா இருக்கு. சரி, இது அப்படியே இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம அந்த மரத்தோடு ஒட்டி வச்சிருவோம். அந்த மரத்துல இருந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா பழுத்த பிறகு அதை நம்ம பறிச்சு கொள்ளலாம் என்றால் செய்ய முடியுமா? திருப்பி அந்த பழத்தை அந்த மரத்தோடு ஒட்டி வைக்க முடியுமா? பால் மடியில் இருந்து பால் கறந்தாச்சு, அந்த பாலை திருப்பி பால் மடிக்கு செலுத்த முடியுமா? கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இதே போலதான் யார் மறுமை இந்த உலகத்தை விட்டு சென்று விட்டார்களோ மீண்டும் உலகத்திற்கு வருவது என்பது ஒரு காலம் முடியாது. तो बुजुर्गों, दुनिया में अल्लाह ने जिंदगी एक बार दी है। इसी छोटी सी जिंदगी में हमें अपनी आखिरत बनाना है। கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இதே நமக்கு இந்த அடிப்படையில் தான் உலகத்தில் ஒரு குறைந்த ஒரு வாய்ப்பு அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். இதை கொண்டு நாம் மறுமையை தயாரிப்பு செய்ய வேண்டும். आखिरत बनाने ही की तरफ मुतवज्जे करने के लिए ये तबलीग की मेहनत है। ஆகிரத்தில் மறுமையை தயாரிப்பு செய்வதற்காக நம்மளுடைய கவனத்தை அதன் பக்கம் செலுத்துவதற்காக வேண்டிதான் தாமத்துடைய தப்லீகுடைய வேலை. आखिरत बनाने का मतलब क्या? ईमान बनाओ, आमाल सालिहा बनाओ। மறுமையை தயாரிப்பு செய்யுங்கள் என்பதனுடைய அர்த்தம் என்ன? ஈமானை ஏற்றுக்கொண்டு ஈமானை உறுதிப்படுத்த வேண்டும், நல்ல அமல்களை செய்ய வேண்டும். अल्लाह जल्ल शानहू कुरान पाक में फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति कानत लहुम जन्नातुल फिरदौसी नुज़ुला खालिदीना फीहा ला यबगूना अन्हा हिवला। अल्लाह जल्ल शानहू फरमाते हैं, दो चीज लेके आ जाओ, एक ईमान लेके आओ, एक नेक अमल लेके आओ, हम तुम्हें जन्नत में मेहमान बना के रखेंगे। कब तक के लिए मेहमान? चंद दिन के लिए नहीं, फरमाया खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए मेहमान बना के रखेंगे। और मेजबानी कैसी होगी? अल्लाह फरमाते मेजबानी ऐसी होगी कि ला यबगूना अन्हा हिवला, कि जन्नत को छोड़कर कहीं और जाने का ख्याल नहीं आएगा। கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்கிறான், இன்னல்லதீன ஆமனு வ அமிலுஸ் ஸாலிஹாத்தி வ கானத் லஹு ஜன்னாத்துல் ஃபிர்தௌஸி நுஸுலா. அல்லாஹ் தஆலா, நீங்கள் இந்த உலகத்திலே ரெண்டு வஸ்துக்களை கொண்டு வாருங்கள். என்னிடத்தில் வரும் பொழுது இரண்டு வஸ்துக்களை கொண்டு வாருங்கள். ஒன்று ஈமான், இன்னொன்று நல்ல அமல்கள், அமலே சாலிஹ். இந்த ரெண்டை கொண்டு வந்தால் நான் உங்களை வரவேற்பேன். எப்படி? சொர்க்கத்தை கொண்டு, ஃபிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கத்தில் உங்களை தங்க வைப்பேன். நீங்க அங்க உங்களுக்கு தேவையான எல்லா விதமான விருந்தோம்பலும் நடக்கும். எப்படிப்பட்ட விருந்தோம்பல் என்று சொன்னால், லா யபூன, நீங்கள் திரும்பி செல்லணும் என்ற வேற இடத்துக்கால் போலாமே என்று நாட்டம் வராத அளவிற்கு உங்களை அந்த அளவுக்கு விருந்தோம்பல் கொண்டு கவனிக்கப்படும் என்று अल्लाह कुरान ने சொல்லி காட்டினார். ईमान और अमल सालेह लेके आएंगे तो अल्लाह ताला जन्नत में मेहमान बना के रखेंगे. நம் ஈமான் அமலை கொண்டு அல்லாஹ் இடத்தில் சென்றோம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ் நம்மளை சொர்க்கத்தில் விருந்தாளியாக்கி வைப்பான். और कब तक के लिए? खालिदीन फीहा, हमेशा हमेशा के लिए मेहमान. எவ்வளவு நாளைக்கு என்று சொன்னால் நிரந்தரமாக, खालिदीन फीहा, எப்பை நிரந்தரமாக இருந்து கொண்டு இருப்போம். हमारे पास मेहमान ज्यादा दिन रह जाए तो परेशान हो जाते हैं. இன்னைக்கு நம்ம இடத்துல விருந்தாளிகள் 2 நாள் கூடுதலா இருந்துட்டா நமக்கு ஒரே பிரச்சனை ஆயிடும். एक घर में मेहमान आया हो, जाता ही नहीं है, रह गया, घर वाले परेशान हो गए, मियाँ बीवी ने आपस में मिलकर मशवरा किया, ये आया हुआ मेहमान वापस ही नहीं जा रहे, क्या करना? तो दोनों ने फैसला किया कि ऐसा करते हैं, हम दोनों मिलकर लड़ते हैं जी, हम दोनों मिलकर लड़ेंगे तो हो सकता है मेहमान चला जाएगा। तो दोनों ने लड़ाई शुरू की जी, बीवी ने जी शौहर से लड़ना शुरू किया, शौहर ने बीवी को गाली देना, दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। मेहमान ने देखा भाई घर वाले ही लड़ रहे हैं, उसने अपना छोटा सा बिस्तर बैग उठा के बाहर निकल गया। बाहर गया
तो मियाँ बीवी ने देखा कि मेहमान तो चला गया, तो शौहर ने कहा, अरे क्यों इतना जोर जोर से बोल रहे, हम तो चुप मजाक में लड़ रहे थे। तो दोनों जाके घर में बैठे तो मेहमान वापस आ गया। उसने कहा मैं भी मजाक में बाहर गया था। அதாவது ஒரு வீட்டுல ஒரு விருந்தாளி வந்தாங்க. விருந்தாளி வந்து தங்கினாங்க, நல்லா கவனிச்சாங்க. ஆனா அவங்க போற மாதிரி தெரியல. விருந்தாளி அப்படியே தங்கிட்டார். விருந்தாளி போகவே இல்லை. கணவன் மனைவி 2 பேரும் யோசிச்சாங்க, என்னடா அது விருந்தாளிங்க போகவே மாட்டேங்கிறாங்களே, இவங்களை எப்படியாவது போக வைக்கணுமே, என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி இவங்க 2 பேரும் தனிமையில உட்கார்ந்து ஆலோசனை. அதுல அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து முடிவெடுத்தாங்க, முதல்ல நம்ம 2 பேரும் நமக்குள்ள ஒரு சண்டை போடுவோம். நமக்குள்ள சண்டைய ஆரம்பிச்சா அவங்க அந்த சண்டையை பார்த்துட்டு போயிருவாங்கன்னு 2 பேரும் சண்டை போட ஆரம்பிச்சாங்க. 2 பேரும் கடுமையா, அவர் கணவன் மனைவியை திட்டுறார், மனைவி கணவனை திட்டுறார். இதை பார்த்திருந்த விருந்தாளி பார்த்தா பெரிய தர்ம சங்கடமாயே, என்னடா இந்த ஆளுங்க சண்டை போட்டுக்கிறாங்க, நம்ம இடத்த காலி பண்ணுவோம்ட்டு அவர் பையை தூக்கிட்டு வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டார். வெளியே போனோன்னு அப்பாடா வெளியே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம 2 பேரும் ஒன்னாயிருவோம், நம்ம 2 பேரும் தமாஷா தானே சண்டை போட்டோம், எதுக்குமே ஒரு கேலிக்காண்டி சண்டை போட்டோம், உண்மையான சண்டை போடல அப்படின்னு பேசிட்டு இருக்கிறாங்க கணவன் மனைவி. போன விருந்தாளி திருப்பி பையோட உள்ள வர்றார். ஏன்பா போனியே வந்துட்ட? இல்ல நாங்க தமாஷா சண்டை போட்டுக்கிட்டோம், நானும் உங்களை தமாஷா தான் பேக தூக்கிட்டு போனேன், திருப்பி வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாராம். अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं खालिदीना फीहा, हम आपको मेहमान बना के हमेशा हमेशा के लिए रखेंगे। और मेजबानी कैसी होगी? मेजबानी ऐसी होगी कि हमारे यहाँ मेहमान आए तो पहले टाइम, फर्स्ट टाइम, दूसरा वक्त क्या होता है स्पेशल, फिर उसके बाद सेमी स्पेशल हो जाता है, फिर जो है ये ऑर्डिनरी हो जाता है। तो अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं ऐसे नहीं होगा कि एक वक्त 2 वक्त के बाद सेमी स्पेशल हो जाए, फिर आधा ऑर्डिनरी आधा स्पेशल, फिर मामूल हो जाए। फरमाया नहीं, हम तुम्हें ऐसा तुम्हारी मेजबानी करेंगे कि ला यबगूना अन्हा हिवला, कि जन्नत छोड़कर कहीं जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। இனியத்துக்குரியவர்களே, அல்லாஹ்வுடைய அந்த விருந்தோம்பல் சொர்க்கத்தில் அல்லாஹ் மிக உயர்ந்த விருந்தோம்பலை கொண்டு அல்லாஹ் கண்ணியப்படுத்துவான். எப்படி நம்ம வீட்டுக்கு விருந்தாளி வராங்க, வந்த முதல் நாள் ஸ்பெஷல் ஐட்டங்கள் போடுறோம், 2ஆவது நாள் அதுல பாதி ஐட்டத்தை குறைச்சிடறோம், 3ஆவது நாள் ஆர்டினரி, என்னவோ வீட்டுல என்ன சமைக்கிறோமோ அதான் நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறோம். அது போல தரம் குறைந்து விடாது சகோதரர், அது போல தரம் குறைந்து விடாது. மாறாக என்ன ஸ்பெஷலா அது கொடுக்கப்படும். எந்த அளவுக்கு விருந்தோம்பல் என்று சொன்னால் லா யபூன ஹிவலா, திருப்பி நம்ம சொர்க்கத்தை விட்டு வேற எங்காவது போகணுமா அப்படிங்கிற சிந்தனை வராத அளவிற்கு காலிதீன ஃபீஹா, அந்த சொர்க்கத்தில் அவர் நிரந்தரமாக இருந்து விடுவார். காரணம் அப்படிப்பட்ட விருந்தோம்பல் அங்கே இருக்கும் சகோதரர். ईमान यकीन को कहते हैं कि हमारे दिल में यकीन बैठ जाए अल्लाह की ताकत का, अल्लाह की कुदरत का, अल्लाह की शान शौकत का, अल्लाह ताला के जलाल व जबरूत का, अल्लाह के खजानों का यकीन दिल में आ जाए। ஈமான் என்றால் யகீன், நம்பிக்கை உள்ளத்தில் உருவாக்குவது. அல்லாஹ்வுடைய வல்லமை, அல்லாஹ்வுடைய ஆற்றல், அவருடைய அந்த படைப்பு, அவருடைய அந்த 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 ஜலாலை, இந்த விஷயங்கள் நம்ம உள்ளத்தில் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். இதுக்கு பேர் தான் நம்பிக்கை, ஈமான் என்று சொல்வது. आसमान अल्लाह ने बनाया है, अपनी कुदरत से बनाया है। जमीन अल्लाह ने बिछाई है, अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से बिछाई है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में समझाते हैं, वस्समाअ बनैनाहा बिअयदिन व इन्ना लमूसिऊन वल अर्द फरशनाहा फनिअमल माहिदून। देखो ये आसमान हमने बनाया है, अपने हाथों से बनाया है। इसको इतना बड़ा, इतना कुशादा और ऐसा वसी फैला हुआ हमने बनाया है। ये जमीन फरमाया हमने बिछाई है, वल अर्द फरशनाहा, जमीन हमने बिछाई है, जरा देखो कितना प्यारा बिछाया है। கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் வானத்தை படைத்தான், பூமியை விரித்து வைத்தான். தன்னுடைய குதிரத்தை கொண்டு, தன்னுடைய வல்லமை கொண்டு அல்லாஹ் தஆலா வானம் பூமிகளை அல்லாஹ் பிரம்மாண்டமாக படைத்திருக்கிறான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லும் பொழுது, நான் என்னுடைய கையினால் வஸ்ஸமா பனைனாஹா பிஐதின், என்னுடைய கையை கொண்டு நான் இந்த வானத்தை படைத்தேன்.
அது எவ்வளவு விசாலமாக எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானதாக ஆக்கி இருக்கின்றோம். பூமியை நாம் விரித்து வைத்திருக்கின்றோம். எவ்வளவு விசாலமாக எவ்வளவு பரப்பாக நாம் விரித்து வைத்திருக்கின்றோம். அல்லாஹ் தன்னுடைய குதிரத்தை வல்லமை கொண்டு அல்லாஹ் வான பூமிகளை படைத்தான். وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. हर चीज में हमने जोड़ा बनाया है जी, मर्द औरत, दिन रात, खुशी गम, हर चीज का जोड़ा है. और ये हर चीज का जोड़ा क्यों बनाया? लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम्हें समझ हो जाए, तुम्हें समझ में आ जाए कि अल्लाह बड़ी कुदरत वाले हैं, अल्लाह बड़ी ताकत वाले हैं. கண்ணியத்துக்குரிய பிரியமான சகோதரரே, அல்லாஹ் இதில் இருக்கக்கூடிய எல்லா வஸ்துக்களையும் அவன் தான் படைத்தான். இரட்டை இரட்டையாக ஜோடி ஜோடியாக அல்லாஹ் படைத்திருக்கின்றான். இரவு பகல், அதாவது ஒவ்வொரு பொருளும் இரண்டு இரண்டாக படைத்தான். எதற்காக? லஅல்லக்கும் ததக்கரும், நீங்கள் அதை கொண்டு நல்லுணர்ச்சி நல்ல உபதேசம் பெற வேண்டும் என்பதற்காக நாம் பூமியை, இந்த உலகத்தில் எல்லா வஸ்துக்களையும் இரட்டை இரட்டையாக படைத்திருக்கின்றோம். अल्लाह जल्ल शानहू ने सूरज और चांद को बनाया है. युग़शिल लैल अन्नहार यतलुबुहु हसीसा. अल्लाह फरमाते हैं देखो, रात आगे चलती है, दिन पीछे चलता है. रात और दिन एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं, एक दूसरे का पीछा कर रहे हैं जी. फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं ये सूरज, ये चांद, ये सारे सितारे सैयारे, ये सब के सब मुसख्खरातिन बिअमरी, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं. अल्लाह का जो हुक्म होता है वो उसके ताबे है. वो अगर अल्लाह ने फरमाया रोशनी दो तो रोशनी देंगे, और अल्लाह की मर्जी हुई दिन का उजाला है लेकिन सूरज की रोशनी धीमी हो गई, सूरज की रोशनी खत्म हो गई, तो अल्लाह सूरज गिरन में दिखाते हैं कि सूरज मौजूद है, दिन है, लेकिन सूरज के अंदर का नूर खत्म हो गया. ये सब अल्लाह की कुदरत है. इन्ना शम्सा, अल्लाह जल्ल शानो फरमाते हैं कि सूरज, चांद, सितारे, ये सब मुसख्खरातिन बिअमरी, अल्लाह के हुक्म के ताबे हैं. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, சூரியனை, சந்திரனை, நட்சத்திரங்களை அல்லாஹ் படைத்தான். தன்னுடைய குதிரத்து வல்லமை கொண்டு அல்லாஹ் படைத்தான். இரவு பகல் அல்லாஹ் தன்னுடைய வல்லமை கொண்டு அல்லாஹ் படைத்திருக்கிறான். இரவுக்கு பின்னால் பகல், பகலுக்கு பின்னால் இரவு, இப்படி ஒன்று மற்றொன்று பின்தொடர்ந்து சென்று கொண்டிருக்கின்றன. வானங்கள், பூமிகள், அதுபோல அதில் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரம், சந்திரன் என்றும் எல்லாம் அதனுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. முஸக்கராத் பிஅம்ரி, அது அனைத்தும் அல்லாஹ்வுடைய கட்டளைக்கு கட்டுப்பட்டு அது தன்னுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றன. சூரியன் தன்னுடைய பிரகாசத்தை இழந்து விட்டால் அந்த பிரகாசத்தை கொடுக்க முடியுமா? அந்த பிரகாசத்தை அல்லாஹ் தான் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான் தன்னுடைய வல்லமை கொண்டு. சூரிய கிரகணம் ஏற்பட்டு விடுகிறது, ஆனால் சூரியன் இருக்கின்றது, ஆனால் அதனுடைய பிரகாசம் இல்லாமல் ஆக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆக உலகத்திலே சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், அதே போல சூரியன் அனைத்தும் தன்னுடைய வேலைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றது. அல்லாஹ் அதற்கு எப்படி அல்லாஹ் ஏவி இருக்கின்றானோ, அல்லாஹ் எப்படி அது கட்டளையிட்டு இருக்கின்றானோ அந்த அடிப்படையில் செய்து கொண்டிருக்கின்றது. இது அனைத்தும் அல்லாஹ்வுடைய குதிரத்தாக இருக்கின்றது. अल्लाह ताला फरमाते हैं वसिया कुर्सीयुहु समावाति वल अर्द, कि अल्लाह ने कुर्सी बनाई है, अल्लाह की कुर्सी, वो कुर्सी सातों आसमानों और जमीनों से भी बड़ी है. हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र को मुखातब करके फरमाया, अबू ज़र सुनो, मस्समावातु वल अर्दु इंदल कुर्सी कहलक़तिन मुल्क़ातिन फी अर्दिन फुलातिन. हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र को मुखातब करके फरमाया, अबू ज़र, ये 7 आसमान, 7 जमीनें, 7 आसमान, ये सातों जमीनें, सातों आसमान, वो अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में इनकी अगर कंपेयर करें, मुवाजना करें कि अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में सातों आसमानों और जमीनों की हैसियत क्या है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि जैसे अंगूठी, अगर अंगूठी, ये जो इज्तिमा का मैदान है, इज्तिमा के मैदान में अंगूठी गिर जाए तो उसको ढूंढना, तलाश करना आसान है जी. अंगूठी गिर गई तो फिर उसको तलाश करना मुश्किल. इतने बड़े मैदान में अंगूठी की हैसियत क्या है? ये तो छोटा सा मैदान है. ये रेगिस्तान, वो तो हजारों मील पर फैला हुआ होता है.
उस हजारों मील पर फैले हुए रेगिस्तान में अंगूठी पड़ गई तो रेगिस्तान बढ़ा और उसके मुकाबले में अंगूठी की हैसियत क्या है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते सातों आसमान सातों जमीन अल्लाह की कुर्सी के मुकाबले में रेगिस्तान में पड़े हुए अंगूठों की तरह से हैं। கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரனே, அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் இந்த உலகத்தை படைத்து தனக்கென்று ஒரு சிம்மாசனத்தை குர்ஷை அல்லாஹ் அமர்ந்திருக்கின்றான். அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது! வானம் பூமிகளை விட மிக பிரம்மாண்டமானது, மிகப்பெரியது. ஹஜ்ரத் ரசூலுல்லாஹி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஹஜ்ரத் அபூதர் ரலியல்லாஹு தஆலா அன்ஹு அவங்களை பார்த்து கேட்டார்கள், யா அபூதர், அல்லாஹ்வுடைய அந்த அரிஷ் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது என்று உங்களுக்கு தெரியுமா? அது எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது, எவ்வளவு பெரியது? நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னார்கள், 7 வானம் பூமி இவைகளே எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது, இதை விட அது மிக உயர்ந்தது, மிக பெரியது. அதற்கு முன்னால் அதை ஒப்பிட்டு பார்த்தால் 7 வானம் பூமிகளை அந்த அரிசோடு ஒப்பிட்டு பார்ப்போமேயானால், இப்போ இது ஒரு மைதானம், இது ஒரு சின்ன ஒரு மைதானம், நம்மளுடைய பார்வைக்கு எட்டக்கூடிய அளவிற்கு இது ஒரு மைதானம். இதுல ஒரு மோதிரம் கீழே விழுந்துட்டா, ஒரு சின்ன பொருள் கீழே விழுந்துட்டா அதை எடுத்து விட முடியுமா? தேட எடுத்துட முடியுமா? முடியாது. அந்த பொருளுக்கு முன்னால இந்த மைதானம் பெரியது. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்களே, அதே போல அந்த 7 வானம் பூமி இது எல்லாம் ஒரு பெரிய மைதானம், அது பிரம்மாண்டமானது. ஆயிரக்கணக்கான மைல் தொலைவுள்ள ஒரு மைதானத்தில் ஒரு மோதிரம் விழுந்து விட்டால் அது எப்படி உங்களால் தேடி எடுக்க முடியாதோ, அது தேட முடியாது, பெற்றுக்கொள்ள முடியாது. அது அதனுடைய அந்த மைதானத்தினுடைய அளவுக்கு மத்தியிலே இது ஒரு சின்ன ஒரு துகள். இதே போலதான் கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்களே, பிரம்மாண்டமான இந்த அல்லாஹ்வுடைய அரிஷ், அந்த 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 குர்சி, அந்த சேர், அது எவ்வளவு சிம்மாசனம், எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது என்று சொன்னால், இந்த 7 வானம் பூமிக்கு மத்தியில் எப்படி பலாயிரக்கணக்கான அந்த மைதானத்தில் ஒரு சிறிய பொருள், ஒரு மோதிரம் எந்த விதமான இடத்தையும் பெற்றுக்கொள்ள முடியாதோ அது போலதான் இந்த வானம் பூமி அவ்வளவு சிறியது சகோதரர்களே. अल्लाह जल्ल शानहू इतने बड़े आसमानों के बनाने वाले, इस कुर्सी के बनाने वाले, आप अंदाजा करें वो अल्लाह कितने बड़े होंगे, उनकी ताकत, शान और शौकत कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी उनकी कुदरत है. அப்ப யோசித்து பாருங்கள், வானம் பூமி எவ்வளவு பெரியது, இதைவிட அல்லாஹ்வுடைய அரிஷ் எவ்வளவு பிரம்மாண்டமானது. அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹ் எவ்வளவு பெரியவன் சொல்றது, அவனுடைய தாக்கத் எவ்வளவு பெரியது, அவனுடைய குதிரத் எவ்வளவு பெரியது, நாம் சிந்திக்க வேண்டும். हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने जब अल्लाह की नाफरमानी की तो अल्लाह जल्ल शानहू ने उनके ऊपर पानी का अज़ाब भेजा. कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, जब पानी सरकश हो गया तो हमने तुम्हें कश्ती में बिठा दिया. पानी सरकश हो गया का क्या मतलब है? हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझाते हैं कि वलम्मा तगल मा, पानी सरकश हो गए तो पानी सरकश हो गया, पानी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया. इसका क्या मतलब है? हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु समझाते हैं कि ये पानी का, दुनिया की चीजों का निजाम, सारा सिस्टम संभालने वाले हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम है. हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम एक अल्लाह का बनाया हुआ फरिश्ता. हजरत मीकाईल कितने बड़े हैं, मैं अगर एक जग पानी उठा के अपने सर पर डालूंगा तो जरा सा सर से नीचे ये बदन पर आ जाएगा. एक बकेट पानी उठा कर डाला तो पूरा पैर तक आ जाएगा. हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम के सर पर 7 समंदरों का पानी उठाकर डालो तो सर से नीचे भी नहीं आएगा. कितने बड़े होंगे वो, उनकी ताकत कितनी होगी. अल्लाह जल्ल शानहू ने जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की सरकशी पर उनको अजाब देने का इरादा किया तो अल्लाह ताला ने पानी की एक टैंक बनाई है जहां से पानी पूरी दुनिया को सप्लाई होता है. हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि उस पानी की टैंक में अल्लाह ने
ये अंगूठी के बराबर सुरख कर दिया। कितना सुरख? अंगूठी के बराबर। जब अंगूठी के बराबर अल्लाह की उस टैंक में सुराख हो गया तो मीकाईल के कंट्रोल से बाहर हो गया। इतना बड़ा फरिश्ता जो है उस फरिश्ते के कंट्रोल से बाहर हो गया। तो उसको अल्लाह ने फरमाया वलम्मा तगल माउ हमलनाकुम फिल जारिया, कि जब पानी सरकश हो गया तो हमने तुम्हें कश्ती पर बिठा लिया। तो वो पानी की टैंकी कितनी बड़ी होगी जिसमें सिर्फ जी एक अंगूठी के बराबर सुराख से किसके कंट्रोल से बाहर हो गया? मीकाईल जैसे फरिश्ते के कंट्रोल से बाहर हो गए। तो अल्लाह की कुदरत कितनी बड़ी, अल्लाह की ताकत कितनी बड़ी, उसकी शान और शौकत कितनी बड़ी। கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, ஹஜ்ரத் நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய கௌம் அவர்கள் மாறு செய்ததினால் அல்லாஹ் அவருக்கு ஒரு பெரிய தண்டனையை கொடுத்தான், அதாபை கொடுத்தான். எவ்வளவு பிரமாண்டமானது! அல்லாஹ் நீரை கொண்டு அவர்களை, தண்ணீரை கொண்டு அவர்களை மூழ்கடித்தான். ஆனால் ஹஜ்ரத் நூஹ் அவர்களை ஒரு கப்பலை கொண்டு அவர்களை அந்த தண்ணீரில் மிதக்க விட்டு அல்லாஹ் பாதுகாத்தான். அந்த நீர் எவ்வளவு பிரமாண்டமானது! கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, ஹஜ்ரத் அலி ரலியல்லாஹு தஆலா இதற்கு விளக்கம் சொல்லும் பொழுது இப்படி சொன்னார்கள், அந்த நீரினுடைய முழுமையான அந்த கண்ட்ரோல் ஹஜ்ரத் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். எவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைப்பு! அல்லாஹ்வால் படைக்கப்பட்ட ஒரு பிரம்மாண்டமான படைப்பு ஹஜ்ரத் மீகா அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். அவர்கள் மிக பிரம்மாண்டமானவர்கள். எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், நாம் இருக்கிறோம், ஒரு ஜக்கு தண்ணி எடுத்து நம்ம தலையில ஊத்தனா எவ்வளவு தண்ணி இறங்கும்? கொஞ்சம் இப்படி இதுகள் இறங்கும். ஒரு பக்கெட் தண்ணியை தூக்கி தலையில முழுசா ஊத்துனா அது பாலம் வரையிலும் தண்ணீர் அப்படியே நிறைந்து விடும். ஆனால் ஹஜ்ரத் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவர்களுடைய தலையின் மேல 7 கடலுடைய பிரம்மாண்டமான 7 பெருங்கடல்கள், அந்த 7 கடலுடைய நீரை ஒன்றாக்கி அவருடைய அன்னாருடைய தலையில் ஊட்டப்பட்டால் அது தலையினுடைய ரோமத்திலிருந்து இந்த அளவு கூட இறங்காது சகோதரர். அவ்வளவு பிரம்மாண்டமான படைப்பு ஹஜ்ரத் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம். அப்படிப்பட்ட அந்த நீர், முழு உலகத்தினுடைய அந்த நீருடைய அதிகாரம், கண்ட்ரோல் ஹஜ்ரத் மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் அவர் கையில கொடுத்திருக்கின்றார். அப்படி இருக்கக்குள்ள அந்த நூஹ் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அல்லாஹ் அளித்தான் நீரை கொண்டு. எப்படி என்று சொன்னால், அப்படிப்பட்ட பிரம்மாண்டமான படைப்பா இருக்கக்கூடிய மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய கையை மீறி விட்டது. அந்த நீர், தண்ணீர் மிகைத்து விட்டன. அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான், அவர்களால் அதை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. சரி, எவ்வளவு தண்ணி வந்துருச்சு? பிரம்மாண்டமான ஒரு டேங்க், அதுல ஒரு விரல் அளவு கோட்டையை போட்டோம். எவ்வளவு தண்ணி வரப்போதும் அந்த ஓட்டையிலிருந்து? முழு உலகம் சகோதரர்கள் எல்லாரும் அந்த தண்ணீரோ ரொம்ப குறைவு. ஒரு டேங்க்ல இருந்து ஓட்ட போட்டா அவ்வளவுதான் தண்ணி வரும். அதை சொல்லும் பொழுது மீகாயில் அலைஹிஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாம் அவருடைய கையை விட்டு அது மீறி விட்டது. அவ்வளவு தண்ணீர் வந்தது கொஞ்சம், ஆனால் அது பிரமாண்டமானது. உலகத்தை இல்லாமல் ஆக்கிவிட்டன. இவர்களை அல்லாஹ் கப்பலிலே ஏற வைத்து அல்லாஹ் இவர்களை பாதுகாத்தான். அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்லி காட்டுகிறான். கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இது அல்லாஹ்வுடைய வல்லமையுடைய ஒரு அடையாளம். अल्लाह जल्ल शानहू बड़ी कुदरत वाले, बड़ी ताकत वाले, बड़े खजाने वाले। अल्लाह जल्ल शानहू के खजाने बड़े पूरे। अल्लाह जल्ल यदुल्लाहि मलआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह के खजाने भरे हुए। ला तुगीज़ुहु नफ़क़ा, चाहे जितना खर्च कर लो अल्लाह के खजानों में कोई कमी नहीं होती। सहाउल लैली वन नहार, अल्लाह के खजानों से सुबह शाम दिन रात अल्लाह के खजानों से बारिश की तरह से बरस रहा है। रोजी सारी दुनिया को अल्लाह ताला पहुंचा रहे। दुनिया की कोई मखलूक ऐसी नहीं है जिसको अल्लाह रोजी नहीं पहुंचा रहे। सारी मखलूक को अल्लाह ताला रोजी पहुंचा रहे हैं। सिर्फ एक आदमी अपना हिसाब लगा ले, मेरे 50 साल, मेरी उम्र 60 साल है, तो 60 साल के इस लंबे अरसे में मैंने कितना चावल खाया जी, कितना गेहूं खाया, कितना तेल इस्तेमाल किया, कितनी तरकारी इस्तेमाल की, तो ये सब कहां से आया है?
कहां से आ रहा है, तो वो अल्लाह फरमाते हैं कि सहाउल लैली वन नहार, दिनों रात बारिश हो रही है। ये माशाल्लाह इज्तिमा का मजमा, इस इज्तिमा के मजमे को खिलाने के लिए कितने मिस लगाए हैं, 18-19 मिस सिर्फ इज्तिमा के इस मजमे को खाना खिलाने के लिए लगाए हैं। तो अल्लाह जल्ले शानहू पूरी दुनिया को, दुनिया की सारी मखलूकात को खिलाने के लिए अल्लाह ने कितना बड़ा इंतजाम किया है। கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரனே, அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் எவ்வளவு பெரிய ஆற்றல் உள்ளவன் சகோதரனே. அவனுடைய கசானா நிரப்பமானது, அதில் குறை என்பதே கிடையாது. அது பொழிந்து கொண்டே இருக்கும், எப்படி மழை பொழிவதை போல சகோதரனே. அல்லாஹ்வுடைய கசானா எவ்வளவு செலவழித்தாலும் கடலும் கூட குறையாது சகோதரன் சொல்லி காட்டுகிறார். அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அவருடைய கசானா மிக பிரமாண்டமானது. எத்தனை படைப்பினங்கள் ஏதாவது உணவில்லாமல் பட்டினி இருக்கின்றதா? எத்தனை படைப்பினங்கள் அல்லாஹ் அதற்கு தேவையான உணவுகளை கொடுத்து கொண்டே இருக்கின்றான் சகோதரன். நாம் சிந்தித்து பாருங்கள். நமக்கு அல்லாஹ் ஒருத்தருக்கு 50-60 வருடங்கள் அல்லாஹ் கொடுத்தான். இந்த ஆயுட்காலத்தில் எவ்வளவு அரிசியை சாப்பிட்டிருப்போம், எவ்வளவு கோதுமை சாப்பிட்டிருப்போம், எவ்வளவு எண்ணெய்களை பயன்படுத்தி இருப்போம், எவ்வளவு பொருட்களை அனுபவித்திருப்போம், உண்டு இருப்போம். அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய கஸா ஒருத்தருக்கவில்லை என்று சொன்னால் இந்த உலகத்திலே எத்தனை கோடான கோடி படைப்பினங்கள் ஏதாவது உணவில்லை என்றிருக்கின்றதா? எல்லோருக்கும் அல்லாஹ் உணவு கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். உதாரணமாக நாம் இந்த இஜ்திமாவில் ஒன்று சேர்ந்திருக்கின்றோம். இந்த இஜ்திமாவில் வரக்கூடிய மக்களுக்கு உணவு தேவையை பூர்த்தியாக்க வேண்டும் என்பதற்காக 19-20 மெஸ்ஸுகள் உணவு சாப்பிடக்கூடிய கூடாரங்கள் அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன. இதற்கான உணவுகள் கொடுக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. இதற்கே இப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹ் இவ்வளவு பெரிய பிரம்மாண்டமான உலகத்தை படைப்பினங்களை படைத்து அல்லாஹ்வுடைய கஸானா, அவருடைய உணவுகள், அவருடைய அந்த ஏற்பாடுகள் எவ்வளவு சக்தி உள்ளது அல்லாஹ் குர்ஆனிலே சொல்லி காட்டுகிறான். நாம் அதை மழை பொழிவதை போல பொழிந்து காட்டிக்கொண்டே இருக்கின்றோம். अल्लाह के खजाने से हर एक को मिल रहा है, कोई भी महरूम नहीं है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिन मुबीन। अल्लाह फरमाते हैं हर जानदार की रोजी का जिम्मा अल्लाह का है, कि किसको कहां से कैसे पहुंचाना वो अल्लाह ताला ही जानते हैं। एक छोटा सा परिंदा है, उस परिंदे की रोजी अल्लाह ताला ने ये गोश्त रखा है, गोश्त खाता है वो परिंदा। अब वो गोश्त उसे कैसा चाहिए? ये कीमा मारा हुआ गोश्त, बारीक बारीक रेजे चाहिए, वो बड़ा बड़ा तो नहीं खा सकता। तो अल्लाह ने उसकी रोजी का इंतजाम किया। कहाँ किया? ये अल्लाह जल्ल शानहू ने मगरमच्छ के मुंह में उसकी रोजी का इंतजाम किया। मगरमच्छ गोश्त खा लेता है, तो खाने के बाद उसके दांतों में गोश्त फंस जाता है, रेजे रेजे, थोड़े थोड़े छोटे छोटे रेजे उसके कान में, दांत में फंस जाते हैं। अब उसको परेशानी होती है कि दांतों में रेजे फंस गए, तो उसको बेकरारी, बेचैनी होती है। तो मगरमच्छ क्या करता है? आंखें मुंह खोलकर बैठ जाता है। तो ये परिंदा अंदर जाकर दांतों में से छोटे छोटे रेजे निकाल निकाल के खाता है। जब उसके सारे दांत साफ हो जाते हैं तो मगरमच्छ भी, उसको जब तसल्ली होती है तो वो अपना मुंह बंद करता है। अब मुंह बंद किया तो ये जो खाने गया था वो भी अंदर। अल्लाह ने उसकी हिफाजत का इंतजाम किया कि उस परिंदे के सर पर एक नोकीला ताज रखा है। वो जब मुंह बंद करता है तो उसका नोकीला ताज उसके मुंह में चुभता है, तो वो परेशान होकर मुंह खोला तो ये पूरा खा के फारिग होकर उड़कर बाहर आ गए। जिंदगी का भी इंतजाम, जी खाने का भी इंतजाम। இனியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரரே, அல்லாஹ்வுடைய இந்த கஸானா மிக நிரப்பமானது, பிரம்மாண்டமானது. யாருக்கு இந்த குறைவில்லாமல் அல்லாஹ் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். உணவுகள் இல்லாமல் அல்லாஹ்வுடைய கஸானாவில் யாரும் மஹ்ரூமாகிவிட முடியாது. யாருக்கும் இல்லை என்று என்பது கிடையாது. எல்லோருக்கும் என்ன தேவை அல்லாஹ் கொடுத்துக் கொண்டிருக்கின்றான். ஒரு பறவை, அல்லாஹ் அந்த பறவைக்கு தேவையான உணவை அல்லாஹ் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கின்றான். எந்த அளவுக்கு என்று சொன்னால், பறவை இருக்கின்றது, அந்த ஒரு பறவை அது பெரிய பெரிய இறைச்சிகளை சாப்பிட கிடையாது, அதை சாப்பிட முடியாது. அதற்கு அளவு சிறுசா இருக்கும், பொடிசா இருக்கும். அப்படி என்று சொன்னால் அதற்கு இறைச்சி எப்படி கொடுக்கணும்? கைமா போட்டு தான் கொடுக்கணும். கைமா போட்டு கொடுக்கணும். அது அப்படியே பெருசா கொடுத்தா அதை
சாப்பிட தெரியாது. அவர்களுடைய அழகு ரொம்ப கொடியது, ரொம்ப கூர்மையானது, பொடியது. அதற்கும் அல்லாஹ் உணவுடைய ஏற்பாடை செய்கிறான். எப்படி என்று சொன்னால், கடலிலே இருக்கக்கூடிய மீன்கள் அதனுடைய இறைச்சிகளை சாப்பிட்டு விட்டு நல்லா அது பெருசு பெருசா சாப்பிடுது. சாப்பிட்டு முடிச்சா அது பல்லுல மாட்டிக்குது. எப்படி நமக்கெல்லாம் பல்லுல மாட்டிக்குது இல்ல, அது மாதிரி பல்லுல இறைச்சி மாட்டிக்குது. முதல்ல அது நல்லா பறிச்சு மாட்டிக்குது. மாட்டின பிறகு அந்த பல்லுல இருக்கக்கூடிய அந்த அந்த இது அதுக்கு ரொம்ப நிம்மதியை இறக்க செய்து. அது பல்லுல இருந்தா நமக்கு எப்படி ஒரு நிம்மதியா இருக்காது, குத்துனானா அது வெளியே வரும். அதே போல அதுக்கு ஏதாச்சும் வெளியாக்கணும். நம்மள மாதிரி அது குத்துறதுக்கு அதுக்கு ஒண்ணும் இல்லை. அந்த நேரத்தில் அது என்ன செய்கிறது, நீர்ல இருந்து மேல வந்துடுது, தண்ணியில இருந்து மேல வந்து அப்படியே வாயை புலந்து விட்டு நிற்கும். அந்த நேரத்துல அந்த பறவை பறந்து வந்து அந்த பல்லிலே மாட்டி இருக்கக்கூடிய இறைச்சிகளை, பொடி பொடி இறைச்சிகளை அது கொத்தி எடுத்து சாப்பிடுகிறது. அது எல்லா பல்ல அப்படியே சுத்தப்படுத்திடுது. அந்த பறவை எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்திய பிறகு எல்லாத்தையும் சாப்பிட்டு முடிச்சிருச்சு. இப்ப அந்த முதலைக்கு நிம்மதி அடைஞ்சிருது. அந்த முதலைக்கு நிம்மதி ஏற்பட்ட பிறகு அதற்கு என்ன செய்கிறார்கள், அந்த அது சரி நிம்மதியாட்டம் வாயை மூட பார்க்குது. வாயை மூடுனா இதுவும் ஃபாத்தியாகுது, அதாவது இதுவும் நசுக்கி போயிடும். சின்ன பறவை தானே. அதற்காக வேண்டி அல்லாஹ் அதற்கு எப்பேற்பட்ட இதை கொடுத்தான் என்று சொன்னால், அதற்கு அதனுடைய தலையில ஒரு முள்ளு மாதிரி ஒரு அம்பை அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கிறான். முள்ளு மாதிரி ஒரு அம்பு அல்லாஹ் கொடுத்து அதுகளை அந்த முள்ளு மாதிரி ஒரு அம்பை கொடுத்து விட்டு அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அந்த மூடக்குது. அந்த மூடக்கூடிய நேரத்துல அது நறுக்குன்னு ஒரு குத்துது. அவனை திருப்பி வாயை திறந்துக்குதான் அந்த மிருகம், அந்த முதலை. உடனே அது பறந்து போன பிறகு இது வாய் மூடுகிறது. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, அல்லாஹ் இப்படி ரசக்கை கொடுத்து கொண்டு இருக்கின்றான். காரணம், அல்லாஹுடைய அந்த ரச கஜானா மிக பிரமாண்டமானது, அல்ல குறையாத ஒன்று சகோதரன். अल्लाह ताकत वाले, कुदरत वाले, खजाने वाले, उस अल्लाह की कुदरत और ताकत का यकीन अपने दिल में बनाना और उसको अपने दिल में बिठाना, और माशा अल्लाह कान वमा लम यशा लम यकुन, ये पूरी कायनात अल्लाह की मर्जी की कायनात है. जो अल्लाह चाहेंगे वही होगा, अल्लाह के चाहे बगैर कुछ नहीं होगा. கண்ணியத்துக்குரிய பிரியர்களே, சகோதரர்களே, ஆக அல்லாஹுடைய வல்லமை மிக பிரமாண்டமானது. மாஷா அல்லாஹ் கான வமா லம் யஷா, அல்லாஹ் எதை நாடுகிறானோ அது இந்த உலகத்தில் செய்து காட்டக்கூடிய வல்லமை படைத்தவனாக இருக்கின்றான். அதை நம்மளுடைய உள்ளத்தில் பதிவு செய்ய வேண்டும், உள்ளத்தில் அதை உறுதியாக்க வேண்டும். இது அல்லாஹுடைய வல்லமை உள்ளத்தில் அது ஸ்திரமாக்கி விட வேண்டும். ये कायनात अल्लाह की मशीयत की कायनात है, तो हमें अल्लाह को खुश करना यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है. अल्लाह खुश हो गए तो सब कुछ हमारा है, अल्लाह नाराज हो गए तो सब हमारे खिलाफ है. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, ஆக நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன? அல்லாஹ்வை மகிழ்ச்சியுற செய்ய வேண்டும், அல்லாஹ்வை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும். அல்லாஹ்வை சந்தோஷப்படுத்தி விட்டால் இந்த எல்லா படைப்பினங்களும் நமக்குரியதாகிவிடும். அல்லாஹ்வுடைய கோபத்தை ஏற்படுத்தி விட்டால் எல்லாம் நமக்கு மாற்றமாகிவிடும். சகோதரர்களே, अल्लाह की रजा और खुशी कैसे हासिल करें? अल्लाह ताला ने बताया, अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह. अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया कि नबी जी, ये सब आपके पीछे चलेंगे तो अल्लाह इनसे खुश हो जाएंगे. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வை நான் எப்படி மகிழ்ச்சியோட செய்வது, அல்லாஹ்வை சந்தோஷப்படுத்துவது எப்படி? அல்லாஹ் குர்ஆன்ல சொல்றான், இன் குன்தும் துஹிப்பூனல்லாஹ ஃபத்தபிஊனி, நீங்கள் அல்லாஹ்வை நேசம் கொள்ள வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் என்னை பின்பற்றுங்கள், நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் என்னை பின்பற்றுங்கள். அன்னாரை பின்பற்றுவதன் மூலமாக அல்லாஹ்வுடைய மகிழ்ச்சி கிடைக்கும். अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे चलेंगे, अल्लाह राजी और खुश हो जाएंगे. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய வழியை பின்பற்றி சென்றால் அல்லாஹ் மகிழ்ச்சியும் திருப்தியும் அடைவான். சகோதரன், अल्लाह जल्ल शानहू ने तमाम नबियों के सरदार बनाया है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को. அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அங்கலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் எல்லா நபிமாருடைய தலைவராக அல்லாஹ் ஆக்கி இருக்கிறார். हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह जल्ल शानहू ने बड़ी मोहब्बत की है.
நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தோட அல்லாஹ்வுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு முஹப்பத் பிரியம் இருக்கிறது. अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अल्लाह ने कुरान पाक में बताई है, समझाया है कि रसूलुल्लाह का रुतबा कितना बड़ा है. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய அந்தஸ்தை, அவங்களுடைய दर्जा எவ்வளவு பிரமாண்டமானது, பெரியது, அல்லாஹ் அதை குர்ஆனில் குறிப்பிட்டிருக்கிறார். अल्लाह ने अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नाम लेकर पुकारा है, हर नबी को नाम लेकर पुकारा. या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, या नूह उबिद बिसलामिन मिन्ना व बरकातिन अलैक व नादैनाहु अन या इब्राहीम क़द सद्दक़्ता रुया. ऐसे ही अल्लाह ने हजरत मूसा को पुकारा, या मूसा, या ईसा, या दाऊद, या ज़करिया, या यहया. हर नबी को नाम लेकर पुकारा. लेकिन अल्लाह जल्ल शानहू ने हमारे नबी की शान बताई कि पूरे कुरान में कहीं अल्लाह ने अपने नबी को नाम लेकर नहीं पुकारा. अपने हबीब को, अपने नबी को पुकारना चाहा तो अल्लाह ने प्यार से पुकारा, या अय्युहल मुद्दस्सिर, या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल, यासीन, या अय्युहन नबी, या अय्युहर रसूल, ताहा. अलग अलग प्यारे प्यारे नामों से, लक़ब से हुजूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा है कि ए कमली ओढ़े हुए, ए हमारे भेजे हुए पैगंबर, ए हमारी खबरें सुनाने वाले नबी. ये नाम के बजाय ये अजमत के साथ और गोया आपकी तौकीर और एहतराम को बताते हुए कि डॉक्टर साहब को, ये मौलाना को नाम लेके नहीं पुकारते. कैसा पुकारते हैं? मौलाना साहब, डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब. उनके नाम के बजाय उनके लक़ब से पुकारते हैं. जी क्यों? एहतराम देने के लिए. ऐसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाम के बजाय अल्लाह के रसूल के लक़ब से पुकारा. கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே, சகோதரர்களே, அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை எவ்வளவு, அவருடைய அந்தஸ்து, உயர்வு, எவ்வளவு கண்ணியம், முஹப்பத், எல்லா நபிமார்களை அல்லாஹ் பெயர் வைத்து அழைத்திருக்கிறார் குர்ஆனிலே. யா மூசா, யா ஈசா, யா யஹ்யா, யா ஜக்கரியா என்று எல்லா நபிமார்களை, யா இப்ராஹிம், யா நூஹ், யா ஆதம் உஸ்குன் அன்த ஸௌஜுகல் ஜன்னah, இப்படி என்று எல்லா நபிமார்களை தன்னுடைய அவரவருடைய பெயர்களை கூப்பிட்டு அல்லாஹ் அழைத்திருக்கின்றான். எங்காவது அண்ணலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லமுடைய பெயரை அல்லாஹ் குறிப்பிட்டிருக்கின்றானா? இல்லை சகோதரர்களே. அதற்கு நேர்மாற்றமாக அல்லாஹ் அவருடைய சிறப்பு பெயர்களை கண்ணியத்தோடு, மரியாதையோடு, யா அய்யுஹல் முஸம்மில், யா முத்தஃபிர், யாசீன், தாஹா, போரிவை போத்தியவரே, இப்படி கண்ணியப்படுத்தி யா அய்யுஹன் நபி, யா அய்யுஹர் ரசூல் என்று அன்னலாருடைய சிறப்பு பெயர்களை அல்லாஹ் அழைத்திருக்கின்றானே தவிர அன்னலாருடைய பெயரை அல்லாஹ் நேரடியாக கூப்பிட்டு சொன்னதில்லை. எப்படி நம்ம இடத்துல டாக்டர் இருக்கார், யாருமே டாக்டர்னு பேர் சொல்றது இல்ல. இன்ஜினியர் இருக்காரு, இன்ஜினியர்னு யாரும் சொல்றது இல்ல. டாக்டர் சாப், இன்ஜினியர் சாப், மௌலானா சாப் அப்படின்னு கண்ணியத்தை கருதி அவருடைய பெயரை சொல்லாமல் அவருடைய சிறப்பு பெயரை எப்படி சொல்லி அழைக்கின்றோமோ அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அதே போலதான் அன்னலாருடைய பெயரை அல்லாஹ் சொல்லவில்லை. மாறாக அன்னலாருடைய சிறப்பு பெயர்களை கொண்டு அல்லாஹ் அப்படி கண்ணியத்தோடு அல்லாஹ் அழைத்திருக்கிறான். காரணம், அல்லாஹ்வுடைய ஹபீப் அவர்கள் அல்லாஹ் இடத்திலே அவ்வளவு உயர்ந்த அந்தஸ்து இருக்கின்றது. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सम्मानी रब्बी बि अशरति अस्मा, मेरे अल्लाह ने मुझे 10 नाम दिए. मेरे अल्लाह ने मुझे 10 नाम दिए. बच्चे से मोहब्बत होती है, बच्चे का नाम रख दिया अब्दुल रहमान, लेकिन नाम में मोहब्बत समेट कर नहीं आती. इसलिए बाप बच्चे को कभी नाम से पुकारता है, कभी अलग अलग मोहब्बत के अच्छे अच्छे नामों से पुकारता है. कभी बाबू के पुकारता है, कभी मुन्ना के पुकारता है, कभी राजा के पुकारता है कि अपने बेटे से अपनी मोहब्बत के इजहार के लिए. अब्दुल रहमान में पूरी मोहब्बत नहीं समा रही है तो अलग अलग नामों से पुकार कर अपनी मोहब्बत का इजहार करता है. जितनी मोहब्बत होती है उतने नाम बढ़ जाते हैं. तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी फरमाते हैं, सम्मानी रब्बी बि अशरति अस्मा, मेरे अल्लाह ने भी मुझे एक नहीं बल्कि 10 नाम दिए. मोहम्मद मेरा नाम है, अहमद मेरा नाम है,
माही मेरा नाम है, हाशिर मेरा नाम है, आकिब मेरा नाम है, ताहा मेरा नाम है, यासीन मेरा, ये नाम भी पुकारे हैं। एक बुजुर्ग गुजरे हैं पड़ोस के मुल्क के, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में पिछली किताबों में जितने नाम आए उन सबको जमा किया तो वो नाम तकरीबन 800 नाम हो गए। कि हुजूर की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के पास बहुत बड़ा मकाम है। इतने बड़े पैगंबर, इतने बड़े रसूल अल्लाह ने हमें दिए। இனியத்துக்குரிய பிரிய சகோதரர்களே, நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் ஒரு ஹதீஸில் குறிப்பிட்டு காட்டினார்கள், எனக்கு அல்லாஹ் 10 திருநாமங்களை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறார். எனக்கு பெயர் எத்தனை? 10 திருநாமங்கள். ஆனால் அல்லாஹ் அதை கொண்டு அழைக்கின்றான் பிரியமாக, முகப்பத்தாக. எப்படி நம்ம ஒரு பிள்ளைக்கு அப்துல் ரஹ்மான் பேர் வைக்கிறோம், நம்ம பெற்ற பிள்ளைக்கு பேரு சொல்லி கூப்பிடுறதை விட அந்த குழந்தைய முன்னா, ராஜா, ஒவ்வொரு சிறப்பு பெயரை கொண்டு மகனே அப்படின்னு சொல்லி அவரை பிரியத்தோடு அழைக்கின்றோம் நம்ம பெற்ற பிள்ளைகளை. எண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்களே, இதே போலதான் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் 10 திருநாமங்களை வைத்திருக்கின்றான். அவர்களே குறிப்பிடுகின்றார்கள், அஹ்மத், ஹாஷிர், ஹாமித், எப்படியாக 10 திருநாமங்களை அவர்கள் சொல்கிறார்கள். பக்கத்து நாட்டிலே அன்னலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்துடைய திருநாமங்களை எப்படியெல்லாம் அழைக்கப்படுகின்றது என்பதை அவருடைய திருநாமங்களுடைய ஒரு தொகுத்தார் அவருடைய பெயர்களை தொகுத்தது சுமார் 800 பெயர்கள். எவ்வளவு? சுமார் 800 திருநாமங்கள் அன்னலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் மீது அல்லாஹ் அழைக்கின்றான். அதை ஒரு நூலாகவே தொகுத்திருக்கிறார்கள். எண்ணியத்துக்குரியவர்களே, இப்படி அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அன்னலம் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்தினுடைய பெயரை, அவருடைய லகப் சிறப்பு பெயரை கொண்டுதான் அல்லாஹ் அவர்களை கண்ணியத்தோடு மரியாதையோடு பிரியத்தோடு அல்லாஹ் அழைத்திருக்கிறான். இப்படி நபி ஸல்லல்லாஹு அவர்களுக்கு பல பெயர்கள் அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான். शुरू में मैंने अर्ज किया था, मजमे में जुड़कर बैठेंगे तो 2 चीजें मिलेंगी, एक रहमान की रहमत, दूसरे शैतान से हिफाजत। अब देखो माशाल्लाह, जो मजमे में जुड़ के बैठे थे वो तो बैठे हैं, बाकी सारा मजमा माशाल्लाह पहुंच गए ऊपर। शैतान से हिफाजत नहीं, अभी बयान चल रहा है और सब माशाल्लाह ये ऊपर चलेगा। நான் பேச்சினுடைய ஆரம்பத்திலே நான் குறிப்பிட்டேன், மஜ்மாவோட சேர்ந்து கூட்டத்தில் இணைந்து அமர்ந்திருந்தால் 2 விதமான பிரயோஜனம். ஒன்று ரஹ்மானுடைய ரஹ்மத் கிடைக்கும், இரண்டாவது ஷைத்தானுடைய ஹிஃபாசத். மாஷா அல்லாஹ், சேர்ந்து இருக்கிறவங்க ஹிஃபாசத்தோட இருக்கிறாங்க. ஆனா அங்கங்க இருக்கிறவங்க சில பேரை பார்த்தா தலையை கீழே போட்டாங்க, அப்படியே மேல போயிட்டாங்க, ஹிஃபாசத் இல்லை. அதனால கொஞ்சம் எல்லாரும் கொஞ்சம் தலையத்துக்கு நெருக்கமா வந்துருங்க, இடையில் இல்லாம தள்ளி தள்ளி அவங்களுடைய இடத்துல உட்காந்து நெருக்கமா வந்துருங்க. பயான் இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கு, இந்த இன்ஷா அல்லாஹ் முடிஞ்சிடும். அதனால நெருக்கமா வந்துருங்க. தூங்குறவங்க கொஞ்சம் தலையை நிமிர்ந்து சொல்லக்கூடிய விஷயத்தை கண் திறந்து கேளுங்க. 3 दोस्त मिलकर सफर में निकले, साथ में तोशा भी था। अब तीनों ने मिलकर मशवरा किया कि कैसा करेंगे, तो कहा कि खाना तो खाना है, लेकिन आपस में मशवरे से तय किया कि जो अच्छा ख्वाब देखेगा उसे खिलाएंगे, बेहतरीन ख्वाब। तीनों सो गए, सुबह को उठे, भाई कौन ख्वाब क्या देखा? तो एक ने कहा कि मुझे फरिश्ता आया और वो 4थे आसमान पर लेकर चला गया। दूसरे ने कहा मेरे पास भी फरिश्ता आया, वो तो मुझे 5वें 6वें आसमान तक लेकर चला गया। वो भी ख्वाब बयान कर रहा, ये भी बयान कर रहा। तीसरे से पूछा भाई तुम्हें क्या कर रहे, तुम्हें क्या ख्वाब देखे? तो उन्हें बोले तुम्हें पहले आसमान पर थे, इन्होंने 4थे आसमान पर थे। एक फरिश्ता मुझे आकर बोला तोशा खोल जल्दी खा ले, तुम्हें उतरने से पहले मैं पूरा साफ कर दूंगा। तो वैसा जो ऊपर गए ना, उन उतरने से पहले तुम्हें तो इंशाल्लाह अल्लाह के दिन के लिए नाम देंगे ना, इंशाल्लाह तोशा तुम्हें भी छोड़ा दूंगी बस। 3 நண்பர்கள் பயணம் செய்தார்கள். கட்டி சாதத்தோட கிளம்புறாங்க, போடாங்க. போயிட்டு இருக்கக்குள்ள அவங்களுக்குள்ளார
நம்ம இரவு வந்துருச்சு தூங்கலாம், யார் எழுந்திரிச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் பின்னால முடிவு செய்யணும். படுத்துட்டாங்க. யார் நல்ல கனவு காண்றாங்களோ அவங்களுக்கு உணவு அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ளார ஒரு ஆலோசனை செய்துவிட்டு படுத்து விட்டார்கள். 3 பேர் படுத்துட்டாங்க. படுத்து எழுந்திரிச்சோன்னு ஒருத்தர் சொன்னாரு, நான் 5வது வானத்துக்கு வரல, நான் போயிட்டு வந்துட்டேன், கனவு பார்த்தேன் அப்படி அங்க இதெல்லாம் சொன்னேன். 2வது நபர் சொன்னார், நீ என்னப்பா கனவு பார்த்த? நான் 2வது வானம் வரையிலும் போயிட்டு வந்துட்டேன், போய் அங்கெல்லாம் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன். 3வது நபர் கேட்டாரு, ஏப்பா நீ என்னப்பா பார்த்த? நான் பார்த்தேன் உங்களையும் காணா, எழுச்சி பார்த்தா 2 பேர்த்தையும் காண, நீ 7வது வானத்துல இருக்கிற, நீ 2வது வானத்துல இருந்த. சரி உங்களா வர லேட் ஆகும், 1 மணிக்கு என்கிட்ட சொன்னா நீ இருக்கிற சாப்பாட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சிருந்தாரு. நான் எல்லோருடைய சாப்பாடு சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டேன்னு அந்த கனவுல சொல்லிச்சு, நான் சாப்பிட்டுட்டேன் அவன். அது மாதிரி தூங்குறவங்க முடிச்சிருக்கவங்க, நீங்க பேர் கொடுப்பீங்கல்ல, நீங்க முடிச்சிருக்கீங்கல்ல, இல்ல அந்த சோறு சாப்பிட்ட மாதிரி இருந்து சாப்பிட்டுருவீங்களா? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुतबे को अल्लाह ने बड़ा किया और हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा करके अल्लाह के रसूल के लाए हुए दीन को जिंदगी में अपनाने की तालीम दी है. அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் அண்ணன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லத்திற்கு மிகப்பெரிய அந்தஸ்துகளை மரியாதை அல்லாஹ் கொடுத்தான். அதுல அல்லாஹ் அந்த உம்மத்துல அந்த நபிய உம்மத்தில் அல்லாஹ் நம்மளையும் பிறக்க செய்திருக்கிறான். இது பெரிய அந்தஸ்து. நபியினுடைய உம்மத்தாக நாம் அல்லாஹ் தஆலா உற்பத்தி ஆக்கியிருக்கின்றான். अल्लाह को राजी और खुश करने के लिए सबसे ताकतवर चीज जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लाकर हमको दी है वो नमाज है. அல்லாஹ்வை திருப்திப்படுத்தி சந்தோஷம் அடையக்கூடிய ஒரு செயல் என்று சொன்னால், அல்லாஹ் நமக்கு கொடுத்திருக்கிறான்னு சொன்னால் அது தொழுகை. नमाज में अल्लाह जल्ल शानहू की रजा है, खुशनुदी है. தொழுகையில் அல்லாஹ்வுடைய மகிழ்ச்சி, அல்லாஹ்வுடைய திருப்தி இருக்கின்றது. नमाज में आदमी सजदे में सर रखता है तो बज़ाहिर ये लगता है कि उसने जमीन पे सर रखा है, लेकिन हदीस में आता है कि सजदे में सर रखने वाला रहमान के कदमों में सर रखता है. கண்ணியத்துக்குரியவர்களே, தொழுகையில் சஜிதாவுடைய அந்தஸ்து எவ்வளவு பெரியது என்று சொன்னால், கண்ணியத்துக்குரிய பெரியவர்களே சகோதரர்களே, ஹதீஸில் வருகின்றது, அவர் சஜிதா பூமியில் வைக்கிறார், பூமியில் வைக்கவில்லை, ரஹ்மானுடைய பாதத்திலே சஜிதா செய்கிறார் என்பதால் अल्लाह जल्ल शानहू ने नमाज को कामयाबी का जरिया बनाया है. कद अफलहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन. वो ईमान वाले कामयाब हैं जो नमाज में अल्लाह का डर अपने अंदर पैदा करते हैं. அல்லாஹ் ரப்பல் இஸ்ஸத் தொழுகையில் அல்லாஹ் வெற்றியை வைத்திருக்கின்றான். எவ்வளவு பெரிய வெற்றி! قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. மூமின்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள். எப்பேற்பட்ட மூமின்கள்? அவர்கள் தொழுகையில் உள்ளச்சத்தோடு தொழுதவர்கள் வெற்றி அடைந்து விட்டார்கள். அல்லாஹ் அப்படிப்பட்ட ஒரு வெற்றியை அல்லாஹ் தொழுகையில் வைத்திருக்கின்றான். इसलिए हमें नमाज को हर हाल में कायम करना है. இதனாலே நாம் நம்மளுடைய தொழுகையை எல்லா நிலையிலும் நிறைவேற்ற வேண்டும். रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सलात इमादुद्दीन, नमाज दीन का सुतून है. जो नमाज को कायम रखता है वो पूरे दीन की हिफाजत करता है, और जो नमाज में गफलत करता है वो अपने दीन को जाया कर देता है. நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், தொழுகை இஸ்லாத்தினுடைய தூண். யார் தொழுகை நிலைநாட்டினார்களோ அவர்கள் முழு இஸ்லாத்தை நிலைநாட்டியவர்கள். யார் தொழுகையை விட்டுவிட்டார்களோ அவர்கள் இஸ்லாத்தை தரமட்டமாக்கியவர்கள். அண்ணன் பெருமானார் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார். रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझाया, जैसे सर के बगैर इंसान नहीं हो सकता, वैसे नमाज के बगैर मुसलमान नहीं हो सकता. தலையில்லாமல் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி சொன்னார்கள், தலையில்லாமல் மனிதரை அடையாளம் காண முடியாது, மனிதனாக இருக்க முடியாது. அதே போலதான் தொழுகை இல்லை என்று சொன்னால் அவர் இஸ்லாத்தில் தீனில் இருக்க முடியாது. इसलिए नमाजों की पाबंदी जमात के साथ में, सुन्नतों के एहतिमाम के साथ में दी. नमाजों का एहतिमाम, नमाजों की पाबंदी हमारी जिम्मेदारी है. क्यों भाई पाबंदी करेंगे ना इंशाअल्लाह. அதனாலே நாம் தொழுகையில் பேணுதலாக இருக்க வேண்டும். ஜமாத்துடைய இன்ஃபிராதியா தொழக்கூடிய எல்லா தொழுகையிலும் பேணுதலாக இருக்க வேண்டும், கடைபிடிக்க வேண்டும். இது எல்லாரும் செய்யலாமா? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नमाज नहीं, इबादतें दी, बहुत सारी इबादतें.
ये पूरी जिंदगी इबादत वाली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है। வெறும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் வெறும் தொழுகை மட்டும் கொடுக்கவில்லை, ஒட்டுமொத்த இபாதத்தையே கொடுத்தார்கள். முழு வாழ்க்கையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் ஒரு இபாதத்தாக ஆக்கி இருக்கிறார்கள். जिक्र, तिलावत, तस्बीह, ये सारे आमाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाए हैं। जिक्र, तिलावत, तस्बीह, குர்ஆன் ஓதுதல், திக்ர் செய்தல், சுப்ஹானல்லாஹ் சொல்லுதல், இது அனைத்தும் இருக்கின்றது. எல்லாம் இபாதத்தாக ரசூலுல்லாஹ் காட்டிச் சென்றிருக்கிறார். उसके साथ मुआशरत, रहन सहन सिखाई है। இதோடு கொடுக்கல் வாங்கல், குடும்ப உறவுகளை பற்றி சொல்லி இருக்கின்றார்கள். माँ बाप के साथ में कैसे रहना, பெற்றோர்களோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதாக, बीवी बच्चों के साथ में कैसे रहना, மனைவி மக்களோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதாக, भाई बहनों के साथ में कैसे रहना, சகோதர சகோதரியோடு எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதாக, पड़ोसियों के साथ में कैसे रहना, அந்த வீட்டார்களோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதாக, रिश्तेदारों के साथ में कैसे रहना, உறவினர்களோடு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்பதாக, जिंदगी कैसे गुजारना, ये मुआशरत वाली जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। வாழ்க்கை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்ற இந்த குடும்ப உறவுகளுடைய வாழ்க்கையை நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் காட்டிச் சென்றிருக்கின்றார். अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खियारुकुम लिअहलिही, तुम में सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करता है। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள், உங்களிலே சிறந்தவர்கள் யார் தெரியுமா? தன்னுடைய மனைவியோடு கைரானவர்கள், நலவோடு இருக்கக்கூடியவர்கள் தான் உங்களிலே சிறந்தவர்கள் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார்கள். बाजार वाले, मस्जिद वाले, गली वाले ये सब बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा नौजवान है, तो बाजार वालों की गवाही, मस्जिद वालों की गवाही अल्लाह के पास नहीं चलेगी, अल्लाह के पास घर वालों की गवाही चलेगी। ஊர் மக்கள், தெருவிலே வசிக்கக்கூடியவர்கள், கடத்தெருவிலே திரியக்கூடியவர்கள் சொல்கிறார்கள், இவர் நல்லவர், இவர் நல்ல மனிதர் என்று சாட்சி சொன்னாலும் கூட அல்லாஹ் இடத்தில் அந்த சாட்சி ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது. மாறாக மனைவி சொல்ல வேண்டும், என்னுடைய கணவனார் சிறந்தவர் என்று மனைவி சொல்ல வேண்டும், அந்த சாட்சி அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வார். मामलात भी साफ सुथरे हो, लेन देन भी पाकीज़ा हो। अल्लाह के रसूल ने बताया मामलात की दो बुनियादें हैं, सदाकत, अमानत, सच्चाई, अमानतदारी। அதே போல கொடுக்கல் வாங்கலிலே நாம் சிறப்பாக இருக்க வேண்டும், சரியாக இருக்க வேண்டும். கொடுக்கல் வாங்கல் இருக்கின்றது, அதில் இரண்டு விஷயம் இருக்கின்றது. ஒன்று அமானிதத்தை பாதுகாக்குதல், இன்னொன்று சதாகத், அதாவது உண்மையாக நடந்து கொள்ளுதல். இந்த இரண்டு விஷயம் கொடுக்கல் வாங்கல்ல இருக்க வேண்டும். और फिर अपने अखलाक सुलूक भी अच्छा करना है। இதே போல நம்மளுடைய அகலாக், நற்குணத்தை ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कल क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे तो तराजू में सबसे वजनी अमल कौन सा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, सबसे वजनी अमल अच्छे अखलाक है। நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் குறிப்பிட்டார்கள், நாளை அந்த மஹ்ஷர்ல மீசானுடைய அந்த தட்டு தராசுடைய நிற்கக்கூடிய நேரத்தில் நன்மையினுடைய அந்த தட்டிலே எல்லா நன்மைகளை விட மிக பாரமான, மிக வெயிட்டுக்குள்ள அமல் என்னவென்று சொன்னால் நல்ல நற்குணம் என்று நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் சொன்னார். तो ईमान भी बनाना है, क्यों भी बनाना है, नहीं बनाना है। ஈமானை உற்பத்தியாக்க, ஈமானை நாம் உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும். என்னன்னு நம்ம உருவாக்கணுமா இல்லையா? हाँ, इबादतें भी सही करना है, महाशरत भी पाकीज़ा बनाना है, मामलात भी दुरुस्त करना है और अखलाक भी ऊंचे करना है। ये सारी मेहनतों की जरूरत है। நாம் இபாதத்தையும் சரியாக்க வேண்டும், அதே போல கொடுக்கல் வாங்கலை நல்ல முறையில் உருவாக்க வேண்டும், குடும்ப உறவுகளை பேண வேண்டும், அகலாக்களையும் நற்குணத்தை உருவாக்க வேண்டும். இது அனைத்தும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையிலே உருவாக்கப்பட வேண்டும். बुजुर्गों ने मिसाल देके समझाया कि ईमान की मिसाल जड़ों के जैसी है। நம்மளுடைய உலமாக்கள் உதாரணம் விடுகிறார்கள், ஈமான் என்பது ஒரு மரத்தினுடைய வேரை போல, और इबादतें तने की तरह से हैं, இபாதத் இருக்கிறது அதனுடைய தண்டுகளை போல, और मुआशरत जो है वो डालियों की तरह से है, முஆஷிரத் குடும்ப உறவுகள் என்பது கிளைகளை போல, और मामलात ये पत्ते और फूल की तरह से हैं, கொடுக்கல் வாங்கல் முஆமலாத் இலை பூக்களை போல, और अखलाक जो है वो फल की तरह से है। அகலாக் நற்குணம் பழங்களை போல. ये दरख्त से असल मकसद क्या होता है? फल मकसूद होता है மரத்தினுடைய நோக்கம் என்ன? பழம்தான் நோக்கம். जी, और वो फल जो है अखलाक है। அந்த பழம்தான் நற்குணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. जी, अखलाक से जो है लोगों की मोहब्बतें मिलती हैं।
நற்குணம் என்பது மக்களுடைய பிரியத்தினால் கிடைக்கக்கூடியது. लेकिन अखलाक फल के हासिल करने के लिए जड़ को मजबूत करना होगा. அந்த பழம் அஹ்லாக் என்ற அந்த பழம் நல்லா பழுக்கணும்னு சொன்னா வேரை பலப்படுத்த வேண்டும். जी, तना भी मजबूत रहना, அதனுடைய தண்டுகளும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும், डालियां भी मजबूत रहना, அதனுடைய கிளைகளும் உறுதியாக இருக்க வேண்டும், उसमें पत्ते भी निकलना, फूल भी आना, அது இலைகளும் வெளியாக வேண்டும், பூக்களும் வர வேண்டும். तभी जाके फल लगेगा. அப்பதான் பழம் கிடைக்கும். ये जड़ को मजबूत करने के लिए क्या करना होगा? जड़ को पानी देना पड़ेगा. வேரை பலப்படுத்துவதற்கு என்ன செய்யணும்? அதற்கு நீரை பாய்ச்ச வேண்டும். जड़ को पानी देने ही की मेहनत को कहते हैं तबलीग की मेहनत. அந்த வேருக்கு தண்ணீர் பாய்ச்சக்கூடிய உழைப்பு தான் தாவத்துடைய உழைப்பு. जी, जड़ को अगर ये पानी देंगे तो जड़ मजबूत होगी. ईमान की जड़ों को मजबूत करने के लिए तबलीग का काम करना. அந்த நீரை பாய்ச்சினால் வேறு உறுதியானால் மரம் உறுதியாக இருக்கும். அப்படி நம்மளுடைய அமல்கள் உறுதியாக்கப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் அந்த ஈமான் என்ற வேரை பலப்படுத்த வேண்டும். ईमान की जड़ हमारी मजबूत है, कमजोर है. நம்மளுடைய ஈமான் என்ற வேறு பலமா இருக்கா அல்லது பலகீனமா இருக்கா? अरे बोलो, मजबूत है कमजोर है? ஏங்க சொல்லுங்க, பலமா இருக்கா பலகீனமா இருக்கா? हाँ, कमजोर है. பலகீனமானதானே இருக்கு. अरे फल ही नहीं लग रहा है ना. ஏன்னா பணம் வரல நம்மள்ட்ட, हाँ, अखलाक ही नहीं है ना. நம்மள்ட்ட அகலாக் இல்ல தானே. तो मतलब ये कि जड़ कमजोर है. நோக்க என்ன? வேறு பலகீனமா இருக்கு. तो जड़ कमजोर है, मजबूत है. வேறு இப்ப பலகீனமா இருக்கா பலமா இருக்கா? अरे कुछ तो बोलो ना. கொஞ்ச நாள் வாய் திறந்து சொல்லுங்களேங்க. हाँ, कमजोर है, பலகீனமா இருக்கு. मजबूत करना नहीं करना. அதை பலப்படுத்தணுமா இல்லையா? कौन कौन तैयार है मजबूत करने के लिए? யார் அதை உறுதிப்படுத்தலாம்? जी, सिर्फ हाथ उठाएंगे या खुद भी उठेंगे? யார்? நீ கையை தான் உயர்த்துவீங்களா ஆளை எழுந்திருப்பீங்களா? हाँ, तो उसी के लिए कहते हैं 4 महीने अल्लाह के रास्ते में लगाना. लगाएंगे इंशाल्लाह. இதற்காண்டிதான் 4 மாசம் கொடுக்கப்படுது அல்லாஹ்வுடைய பாதையில. கொடுக்கலாம் இல்ல? जी, 4 महीने लगाना, चिल्ला अल्लाह के रास्ते में लगाना, चिल्ला भी लगाना. 40 நாளும் கொடுக்க வேண்டும். जी, तो देखो पहले 4 महीने लगाते तो वहाँ स्पेशल जगह चले आते. तो आप तो लगा लेंगे ना अगले इज्तिमा से पहले. அடுத்த இஸ்திமாக்குள்ள 4 மாசம் முடிச்சிடலாம் இல்ல? जी, என்னன்னு? हाँ ठीक है. चलो नकद कल रात जो नाम लिखा है वो अगर उनकी तरतीब बन गई है तो ठीक है. जिनकी तरतीब नहीं बन सकी या रात में देर से आए हैं ऐसे साथी चिल्ले वाले भी 4 महीने वाले भी जरा खड़े होकर नाम लिखा भी. चलो हिम्मत करो माशाअल्लाह. தெரியுமா எழுதுறீங்க? இப்ப எழுதுறீங்க. 4 மாசம் 40 நாளைக்காண்டி எழுதுறீங்க. दिल में इरादा आया है तो रात भी बताया कि दिल में आने वाला इरादा इसकी भी कदर करना चाहिए. அதாவது இரவுல பேர் கொடுத்தவங்க ஒரு தர்த்தீபாய் இருப்பீங்க. அதுல நாட்ட வந்தவங்க அப்பயே சொல்லப்பட்டுச்சு அடுத்த மஜ்மால கொடுங்க. அதனால இப்ப எழுதுறீங்க பாப்போம் இன்ஷா அல்லாஹ். खड़े हिम्मत करें. தைரியமாக எழுதுறீங்க. हाँ, यही जो है वो तोशा खाने का टाइम है. देखो सोने वाले पूरे पहले दूसरे आसमान में ही. இதுதான் இப்ப நம்மளுடைய கட்டி சாதத்தை சாப்பிடக்கூடிய நேரம். ஏன்னா மத்தவங்க 3வது 4வது வானத்துல இருந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால எழுதுறீங்க இன்ஷா அல்லாஹ். माशाअल्लाह, चारों तरफ से खड़े इंशाअल्लाह. 4 எழுதுறீங்க. अल्लाह कबूल फरमा, अल्लाह बरकत अता फरमा. அல்லாஹ் தஆலா ஏற்றுக்கொள்வானாக. பரக்கத்தை जाना नहीं, अब ये टाइम जाने का नहीं. थोड़ी देर யாரும் थोड़ी போகாதீங்க. கொஞ்ச நேரம் உட்காருங்க. இது போறதுக்கு கூட நேரம் இல்லை. கொஞ்ச நேரம் அமருங்கள். अच्छा भी देखो इधर है ना ये ना क्या है तश्कील कमरा नहीं अरे இதான் तश्कील का कमरा इधर है तो इधर ऐसा जाओ माशाअल्लाह. அப்படியே உங்க புறம் அந்த தஷ்கீல் அறைக்கு போங்க. அந்த துணி கட்டி இருக்குல்ல முன்னாடி அங்க போயிருங்க. அப்படியே எல்லாரும் அப்படி போயிருங்க இன்ஷா அல்லாஹ். चलें भाई माशाअल्लाह. போங்க அப்படியே लेके जाओ, साथियों को लेके जाओ. தஷ்கீல் காரங்க அவங்க அப்படியே அழைச்சிட்டு அந்த ரூமுக்கு போயிருங்க. वाले भी पीछे वाले भी आ जाओ, यहाँ आ जाओ. ஆமா, பாக்கி உள்ளவங்க அப்படியே வாங்க இருங்க. பேர் கொடுத்தவங்க அப்படியே போங்க அங்க போங்க அங்க. अल्लाह कबूल फरमाए. அல்லாஹ் ஏற்றுக்கொள்வாங்க. आप हजरात भी जाएंगे इंशाअल्लाह. தாங்களும் போலாம் இல்ல? अभी हिम्मत नहीं हो रही है. இது வரலும் தைரியம் வரல போறதுக்கு. आज हिम्मत करेंगे इंशाअल्लाह. இன்னைக்கு தைரியப்படலாமா? इंशाअल्लाह. कब से जाएंगे? எப்ப இருந்து தைரியப்படலாம்? புறப்படலாம். जाने से पहले, जाने के बाद? போறதுக்கு जाने से पहले जाएंगे ना इंशाअल्लाह. முன்னாடியே போயிடணும். वहाँ कब जाना है? அங்க எப்பங்க போகணும்? कब का प्रोग्राम में?
அதான் முகத்தை பத்தி கேட்கிறாங்க. वो तो नहीं मालूम है, அது யாருக்கும் தெரியாது. तो उससे पहले तो जाएंगे ना इंशाल्लाह। நான் அதுக்கு முன்னால் நம்ம போயிருந்தோம் இல்ல. अच्छा, अब नाम नहीं लिखा है, अब जोहर से पहले पहले इंशाल्लाह तालीम होगी, फिर जो है अजाइम होंगे, तो उसमें लिखाएंगे इंशाल्लाह। जोहर से पहले लिखाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लिखाएंगे जरा हाथ उठाओ जोहर से पहले। अब लिखाने में क्या तकलीफ है भाई? அதாவது நூறுக்கு முன்னால தாலீம் நடக்கும், தஷ்கில் நடக்கும், ஹல்கா உட்காருவீங்க, அப்ப பேர் எழுதலாம் இல்ல? ஆமா, அதான் ஹஜரத் கேட்கிறாங்க, இப்ப கையை தூக்குனீங்கல்ல, அப்ப இப்பயே பேர் எழுதுனா என்ன, அப்பதான் எழுதணும்னு ஏதாவது நேரம் குறிச்சிருக்கீங்களா? कसम खाले कोई तबीज लिखाएंगे। ஏதாவது ஒரு நேரத்தை முடிவு செஞ்சு சத்தியம் செஞ்சிருக்கோம், அப்பதான் எழுதணும்ட்டு। अच्छा लिखाएंगे ना, जोहर से पहले तो अजाइम में लिखाएंगे ना इंशाल्लाह। ஏங்க இந்த அசாயினுடைய நேரத்துல பேர் எழுதுவீங்கல்ல? இன்ஷா அல்லாஹ்। इंशाल्लाह तालीम के हल्के लगेंगे, अभी आपको बताया जाएगा। तालीम के हल्कों में एहतिमाम से जुड़ना, ये तालीम शुरू करना, और फिर जो है ये अपने दो काम वहां करना, तालीम हल्के लगाना, फिर किताब पढ़ना। इंशाल्लाह 6 नंबर का मुज़ाकरा यहाँ स्टेज से होगा, यहीं से इंशाल्लाह बात होगी, और आखिर में अज़ाइम होंगे। हर आने वाला साथी इज्तिमा में कुछ न कुछ दीन के काम करने की नीयत करना इंशाल्लाह। अल्लाह के रास्ते में 4 महीने जाएंगे, चिल्ला जाएंगे, अपने मकाम का काम करेंगे, कुछ न कुछ अज़ाइम लेके जाना। जी, इज्तिमा में आए, वापस जाते हुए ईदगाह को वापस जाते हैं, ईदगाह से वापस जाते हैं ना बच्चे, क्या लेको जाते हैं? आइस लेको चले आते हैं, अंडा लेको चले आते हैं, हाँ बैलून। क्या लेको आए बोले तो आइस भी और वो बैलून अंडा लेको आए। हमें भी वैसा इज्तिमा से जाते जाते क्या तो भी जूते नहीं तो क्या तो भी बनीन लेके चले जाएंगे। यहाँ से जाते हुए अज़ाइम लेके जाना, क्या लेके जाना? अल्लाह के दीन के काम करने की नीयतें लेके जाना। करेंगे इंशाल्लाह, नीयतें साफ करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए।